कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः मालिकाङ्गृहीतवा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। शुकरूप प्रबोध्यज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। श्रीवल्लभाधीश की जय। श्री यदुनाथ लाल प्यारे की जय। માલાજી માટે શ્રી જગદીશભાઈ શાહ, પ્રકાશચંદ્ર દલાલ, કુમુદબેન જે શાહ, ડૉક્ટર ભગવતભાઈ, સંદીપભાઈ નિમિષા સેલ્સ, તેઓ પણ પૂજ્યશ્રીને માલ્યાર્પણ કરશો. श्री वल्लभाधीश की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. आचार्यपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय श्रीमद् जगद्गुरु वल्लभाचार्य वंशावतंस पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री यदुनाथ जी महोदय श्रीना पुनित पावन युगल चरणारविंदे दंपत प्रणाम. आयोजित श्रीमद् भागवत गंगा સત્રનો આજે સપ્તમ અને ચરમ પરમ વિરામનો દિવસ. વિગત 6 દિવસથી પૂજ્યશ્રીના શ્રીમુખારવિંદે શ્રીમદ ભાગવતજીના એ રસસારને ગ્રહણ કરી કૃષ્ણ ભક્તિમાં આપણે સૌ ગતિવંત થઈ રહ્યા છે. અને આજ વિરામનો દિવસ છે. પૂર્ણાહુતિ ભાગવતજીની હોય નહીં, વિરામ અનેક પ્રકારના હોય છે. ભાગવતજીના વિરામ સાથે ભીતરમાં રહેલી કલિકાલની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ, કામ, ક્રોધ, લોભ ઇત્યાદિનો વિરામ થાય તો આ સપ્તાહ શ્રવણ કરી એ સફળ થાય. તો આવો સપ્તમ દિવસના આજના ભાગવતજીના દિવ્ય ગંગા પ્રવાહને વહેવડાવવા માટે પૂજ્યશ્રીના ચરણોમાં આપણે સૌ વિનંતી કરીએ. મને બેઠકજીની સેવા માટે ઘણા વૈષ્ણવ હજી પૂછી રહ્યા છે. તમારા મહેશભાઈ ત્યાં કાઉન્ટર પર હશે. આપ ને જે પણ કંઈ સેવાક્રમ કરવો હોય ત્યાં કરી શકો છો. પૂજ્યશ્રીના ચરણોમાં વચનામૃત માટે વિનંતી. આવો સૌ જય જયકાર કરીએ. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत
क्रीडति यो यतः। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशय। चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानान्ता निजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनो गृहतो जन्तु सर्वदुःखातीतो भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम्। लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पाद युगलम्। हय्यङ्गरी न प्रियम्। नित्यं श्री मधुराधिपं सुखकरम्। श्रीविठ्ठले शम्मोदा। श्रीमद्द्वारवती गोकुलपते
શ્રી ગોકુલે ધુવિભો શ્રીમન મથમોહનમ નટવરમ શ્રી બાલકૃષ્ણમ ભજે શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલો ગિરિધરમ ગોવિંદ રાયાવિદમ શ્રીમદ બાલકૃષ્ણ ગોકુલપતિ નાથમ રઘુનાથથા એવં શ્રી યદુનાયકમ કિલ શ્યામં સ્વગુરુમ ગિરિ ગુરુ વિભો સ્વીય પ્રભુ સ્મરે ભક્તાવિલાષા ચરિતાનુસારી દુગ્ધાદિચૌરે નયશો વિસારી કુમારિકાનંદિત ઘોષનારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી વ્રજાંગના વૃંદ સદા વિહારી અંગૈર્ગૃહાગા રતમોપહારી ક્રીડા રસાવે શતમોભિસારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી વેણુ સ્વરાનંદિત પન્નગારી રસાતલાનૃત્યપદ પ્રચારી ક્રીડન વયસ્યા કૃતિદૈત્યમારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી પુલિંદદારા હિતશંબરારી રમાસલોદા હૃદયા પ્રકારી ગોવર્ધને કંદફલોપહારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી
यदुकुल हारी कुमारी काका मकला वितारी वृंदावने को धन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कंदफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कराना ततमो विदानी वंशीरवाका रिततत्कुमारी रासो समुद्रे ररसाब्धिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्त द्विपोदा मगतानुकारी लुण्ठ प्रसूना प्रपदीनहारी रामो रसस्पर्शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री गोपाल लाल भंडारे की जय श्री वेंकटेश बालाजी की जय गोविंदा 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 गोविंदा। एक मिनिट માટે પ્રભુનું સ્મરણ કરી આપણા આજના સત્રમાં પ્રવેશ કરીશું બધા ભાવથી અને પ્રેમથી। कुंज में बिराजे घनश्याम राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे
श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे बरसाने बिराजे घनश्याम राधे राधे बरसाने राधे घनश्याम राधे राधे बरसाने बिराजे घनश्याम राधे राधे बरसाने बिराजे घनश्याम राधे राधे ओ बरसाने बिराजे घनश्याम राधे राधे ओ बरसाने बिराजे घनश्याम राधे राधे बरसाने बिराजे घनश्याम राधे राधे बरसाने बिराजे घनश्याम राधे राधे हो बरसाने बिराजे घनश्याम राधे राधे बरसाने बिराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे हो श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय આદરણીય શાસ્ત્રીજી આ દિવ્ય આયોજન જેના તત્વાધાનની અંદર ઉજવાઈ રહ્યો છે એવા શ્રી ભાગવત કથા આયોજન સમિતિ ડભોઈના મુખ્ય આયોજક એવા પરમ ભગવદીય જગદીશચંદ્ર પી શાહ, વિનોદચંદ્ર આર પરીખ, પ્રકાશચંદ્ર કે દલાલ, એ જ રીતે આ દિવ્ય આયોજનની અંદર પ્રભુએ જેને નિમિત્ત બનાયા અને મુખ્ય મનોરથી રૂપે જોડાયા એવા પરમ ભગવદીય વિનોદચંદ્ર આર પરીખ, એમનો સમસ્ત પરિવાર, સહ મનોરથી એવા કુમુદબેન જે શાહ, એમનો પરિવાર, અને આપ સૌ ભગવાન વેંકટેશ્વરી બાલાજીના ચરણોમાં બેસી ભાગવત કથાનું રસપાન કરવા માટે આવેલા મારા સર્વે આત્મીયજનો, આજે આપણી ભાગવતી યાત્રાનો વિરામનો દિવસ. કાલે પ્રભુની દિવ્ય વિવાહ લીલાના દર્શન આપણે કર્યા કે ભગવાનના લગ્ન રૂકમણીજી સાથે થયા. આપણા આચાર્યો, આપણા સંતો આપણને બતાવે છે અને કહે છે કે આ જગતમાં જ્યારે જ્યારે પણ કોઈના લગ્ન થાય છે ત્યારે કામ માથે ચડે છે, કામ હાવી બને છે, પણ જ્યારે લગ્ન ભગવાન સાથે થાય છે ત્યારે કામ આધીન બને છે. બોલે કેવી રીતે? જ્યારે જ્યારે પણ જગતમાં લગ્ન થાય ત્યારે કામ માથે ચડે, પણ જ્યારે રૂકમણીજીના લગ્ન ભગવાન સાથે થયા તો સ્વયં કામદેવ એમને ત્યાં પુત્ર બનીને આવ્યા છે. જગતમાં કામ બધાને નચાવે,
પણ ભગવાન સ્વામી બને ત્યારે કામ આધીન બને. અને એટલા માટે તો કથાના 7મા દિવસે જ્યાં પ્રભુના વિવિધ વિવાહોની કથા પણ સુખદેવજી સંભળાવે છે, ત્યાં આપણને આશ્ચર્ય થાય કે કથાનો 7મો દિવસ છે, કોઈ પણ ક્ષણે તક્ષક આવી શકે એમ છે. અને જેનું મૃત્યુ નિકટ છે, જેના મૃત્યુની ઘડીઓ હવે ગણાઈ રહી છે, ત્યારે કોઈને કોઈના લગ્નની વાત સંભળાવો તો શું રુચિ આવે? અંત સમયમાં જ્યાં તક્ષકને આવવાનો સમય થયો છે અને લગ્નોની વાત સંભળાવીએ તો જલ્દી કોઈને રુચિ ન આવે. પણ સુખદેવજી મહારાજ પ્રભુના વિવિધ લગ્નોની કથા પરીક્ષિતને સંભળાવે છે. અને એ પણ એટલા માટે કે 7 દિવસ સુધી કથાનું શ્રવણ કરતા કરતા સુખદેવજી જાણે છે કે પરીક્ષિતની એ અવસ્થા આવી ગઈ છે કે જ્યારે ભગવાનના લગ્નોની કથા સંભળાવે છે તો પરીક્ષિતને સમજતા વાર નથી લાગતી કે આ કથા ભગવાનના લગ્નની નહીં, પર ભક્તની ભગવાનમાં લાગેલી લગ્નીની કથા છે. અને લગ્ની કોને કહેવાય? ભગવાન સાથે લગ્ન થઈ જવા અને ભગવાન સાથે લગ્ની લાગવી, બંનેમાં ભેદ છે. લગ્ની કોને કહેવાય? જ્યારે એવી લગન કે જીવનમાં ગમે તેટલા વાવાઝોડા આવે પણ એ લગ્ની હટી ન શકે, ત્યારે માનવાનું લગ્ની લાગી છે. અને લગ્ની લાગી કોને કહેવાય? કે જ્યારે પ્રભુ હૃદયથી લગાવે ત્યારે જેટલા વાલા લાગે, ક્યારેક ધક્કો મારીને પાડી દે ત્યારે પણ એટલા જ વાલા લાગવા જોઈએ. જ્યારે ભગવાન આપણો હાથ પકડે અને ત્યારે જેટલા વાલા લાગે, કદાચ હાથ છોડાવીને ચાલ્યા જાય ત્યારે પણ એટલા જ વાલા લાગવા જોઈએ. જ્યારે પ્રભુ આપણને પ્રિય હોય તો એ પ્રિયત્વની વચ્ચે આપણો અને પ્રભુનો વ્યવહાર ના આવવો જોઈએ. જો આ જગતમાં આપણી પ્રિયતાનો આધાર પ્રિય પ્રત્યેના આપણા અને પ્રિયના આપણા પ્રત્યેના વ્યવહાર ઉપર આધારિત છે કે નહીં? કોઈ ગમે તેટલો પ્રિય વ્યક્તિ આપણને હોય પણ એનો વ્યવહાર જો આપણા માટે બદલવા લાગે તો શું એ પ્રિયત્વ રહે છે? હા, જ્યાં સુધી આપણા અનુકૂળ વર્તન કરે, આપણને ગમે એવું કરતો રહે, ત્યાં સુધી પ્રિય લાગે. અને જ્યારે આપણાથી વિપરીત વ્યવહાર થવા લાગે તો પછી એ પ્રિયત્વ રહેતું નથી. તો એને લગ્ની ન કહેવાય, એને લગન લાગી કહેવાય, પણ લગ્ની નથી લાગી. પણ જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવહાર યા કોઈ પણ પ્રકારનું એમના દ્વારા કરવામાં આવેલું એ વ્યવહાર આપણા પ્રેમમાં વધઘટ ન કરે, કારણ કે લગ્ની કોને કહેવાય? જેવી રીતે એક સરિતા સાગરને મળી જાય છે અને સરિતા સાગરને મળી, ક્યારે એનું જલ પાછું ફરે છે? હા કે ના તો પાડો. જ્યારે નદી સાગરમાં મળવા જાય, લોકો કહે, અરે સરિતા, યદિ સાગરમાં મળી જઈશ તો તારું નામ ગંગા નહીં રહે, તારું નામ કોઈ પવિત્ર નામ નહીં રહે. સાગરમાં મળશો તમારું અસ્તિત્વ ખોવાઈ જશે. સાગરના જલમાં મળીને તમારું કોઈ પાન કરવા તૈયાર નહીં થાય, કોઈ પૂજન કરવા તૈયાર નહીં થાય, તો પણ સરિતા કહે છે કે સાગરને મળીને પોતાના ઓળખને ખોઈ દેવી એ જ નદીઓની વિશેષતા છે. એ જ રીતે ભક્ત કોણ છે? જે ભગવાનમાં મળીને પોતાની ઓળખને ખોઈ દે છે, પોતાના ઓળખને પ્રભુના સ્વરૂપમાં મેળવી દે છે અને એના પ્રેમ કોઈ પણ પ્રકારના વ્યવહારને આધીન નથી. તમે જોજો આ જીવનમાં કોઈ બી આપણને પ્રિય હોય તો એ પ્રિય કન્ડિશનલ છે કે અનકન્ડિશનલ છે ખબર કેવી રીતે પડે? યદિ આપણા પ્રિયમાં પ્રિય વ્યક્તિનો પણ વ્યવહાર જરાક બદલે અને આપણો એના પ્રત્યેનો પ્રેમ બદલે તો માનજો કે એ પ્રેમ નહોતો, એ મોહ હતો. શું હતો? આપણે મોહને પ્રેમ માની બેઠા છે. પ્રેમમાં અને મોહમાં બંનેમાં ફરક છે. મોહ એમ ચાહે છે કે મને સુખ મળે, હું સુખ કેવી રીતે લઈ લઉં, અને પ્રેમ હંમેશા સામે વાળાને સુખી જોઈને સુખી થવામાં છે. જોવા જઈએ તો પ્રેમ અને મોહ ટ્વિન્સ ભાઈ છે બંને. કેવા છે? જરા ભાવથી બોલો તો ખરા.
અને કોઈ સ્ત્રીને આમ ટ્વિન્સ બાળકો હોય તો ઘણીવાર જોજો બંનેને એક સરખા કપડાં પહેરાવીને લાવે. એક તો જોવામાં સરખા હોય અને ઉપરથી એક સરખા કપડાં પહેરાવીને લાવે તો બંનેને જોઈને ખબર ન પડે કે ચિંટુ કોણ ને પિન્ટુ કોણ. હા, કોઈ ખબર ના પડે. તો આપણને લાગે કે બંને જોવામાં સરખા, કપડાં એક સરખા, છતાં બંનેના સ્વભાવમાં જમીન આસમાનનો ફરક છે એવી સંભાવના ખરી કે નહીં? હા કે ના તો પાડો. એમ પ્રેમ અને મોહ, આ બંને જોવામાં બહુ સરખા લાગે, કપડાએ સરખા પહેરીને આવે, પણ બંનેની ચાલમાં, બંનેના સ્વભાવમાં ફરક છે. પ્રેમ કોને કહેવાય કે એકવાર થયા પછી એમાં ક્યારે પણ કોઈ રિવર્સ ગેર નથી, એને પ્રેમ કહેવાય. અને મોહ કોને કહેવાય? જેટલી જલ્દી લાગી જાય એટલું જલ્દી ઠંડો પણ પડી જાય, જેમાં ભરતી અને ઓટ આવતી રહે, એને કહેવાય મોહ. આપણે જગતમાં થયેલા આપણા પ્રેમનું મૂલ્યાંકન કરીએ ત્યાં ઘણીવાર ભરતીના ઉભરાય આવે છે અને ઘણીવાર ઓટ પણ આવે છે કે નહીં? અને જ્યાં ભરતી અને ઓટ પ્રેમમાં આવતી હોય ત્યારે માનવાનું એ પ્રેમ નથી, એ મોહ છે. અને પ્રેમ કોને કહેવાય? ગમે તેવી કસોટી, ગમે તેવી પરીક્ષા થાય, પણ આપણા પ્રેમમાં કોઈ પરિવર્તન ના, સર્વથા ધ્વંસ રહિતમ કહેવાય ને. કે જ્યારે પ્રેમ હોય, સામેવાળો જુએ કે એવું કારણ, એવી ઘટના ઘટી ગઈ છે કે હવે તો બંને એક થઈ જ ન શકે, હવે તો પ્રેમ રહી જ ન શકે. અને પ્રેમ તૂટવાના બધા કારણો, 99 કારણો સામે ઊભા હોય, પણ એમાંથી બંને, એ 99 કારણ વિપરીત હોય, પણ એમાંથી એક કારણ ભેગા રહેવાનું છે, એ સિલેક્ટ કરે ત્યારે માનવાનું કે ત્યાં પ્રેમ છે. અને આ એ જ ભક્તોની ભગવાનમાં લાગેલી લગ્નની કથા છે કે જે લગ્ન રૂપે સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે. અને જુઓ, 10મ સ્કંદની અંદર 2 પ્રકારના કામની વાત છે. અને કામ કોને કહેવાય? ખાલી લૌકિક વિષય વાસના એ જ કામ નહીં. વાત્સ્યાયન મુનિ કહે છે કે આપણા મનમાં જાગેલી પ્રત્યેક ઈચ્છાનો સમાવેશ એ કામ પુરુષાર્થમાં થાય છે. અને આપણા મનમાં જાગેલી ઈચ્છાઓ એ મુખ્યતઃ 2 પ્રકારની છે. કેટલા પ્રકારની? ભાવથી બોલે તો ખરા. એક ધર્મ સંમત કામના અને બીજી ધર્મ વિરુદ્ધ ઈચ્છા. જો આપણને એવું લાગે ને કે ખાલી એક જ વિચાર મનમાં આવે તો કેટલી શાંતિ થઈ જાય, ખાલી એક જ સંકલ્પ મનમાં ઉઠે તો જીવન કેટલું સરળ થઈ જાય. પણ આ જીવનમાં, આ દુનિયામાં ક્યારે પણ વિચાર એક આપણા મનમાં નહીં આવે. જ્યારે પણ આવશે ને, એક સાથે દ્વંદ્વમાં વિચાર આવશે, યા આ કરું યા આ કરું, યા આ કરું યા આ કરું. અને જીવનમાં આપણે જે પણ કાંઈ છીએ ને, ચાહે સુખી યા દુખી, ચાહે સફળ ચાહે અસફળ, ચાહે જીવનમાં પ્રસન્ન કે જીવનમાં ડિપ્રેસ, એ બીજા કોઈને કારણે નહીં, આપણા કરેલા સિલેક્ટેડ ઓપ્શનને કારણે. આપણે જીવનમાં જે વિકલ્પ પસંદ કર્યો ને, આપણે જે પણ છીએ એને કારણે છીએ. પછી ભલે ડોસનો પોટલો આપણે બીજાના માથે નાખતા હોય, પણ જે વિકલ્પ આપણી સામે ઉપસ્થિત થયા હતા એમાંથી ચૂઝ કોણે કર્યું? બોલે આપણે. અને આગળ જઈને પસ્તાવો પડે, અરે ભગવાને આવું કેમ કર્યું? અરે ભાઈ, આ ચોઈસ તારી હતી. એટલે કોઈ કહ્યું છે ને કે લાઈફ ઇઝ બિટવીન બી એન્ડ ડી. આ લાઈફ શું છે? બી અને ડી ની વચ્ચે. બી એટલે શું? બોલે બર્થ, અને ડી એટલે ડેથ. લાઈફ ઇઝ બિટવીન બી એન્ડ ડી, અને બી અને ડી ની વચ્ચે લાઈફ છે. પણ આ બી અને ડી ની વચ્ચે પણ એક લેટર છે. કયો? બી અને ડી ની વચ્ચે શું આવે? સી. તો કહેવાય લાઈફ ઇઝ બિટવીન બી એન્ડ ડી, બર્થ એન્ડ ડેથ. પણ એની વચ્ચે લેટર આવે છે સી, અને સી એટલે ચોઇસીસ. સી એટલે શું? ચોઇસીસ. આપણે જે પણ જીવનમાં પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, જીવનમાં જે પણ કરીએ છીએ, એ આપણા સિલેક્ટ કરેલા ઓપ્શનને કારણે કરીએ છીએ. જો આપણી અંદર હંમેશા 2 તરંગો વહી રહી છે. કેટલી તરંગો? જરા ભાવથી બોલો તો ખરા. 2 તરંગો. એક તરંગ કઈ? જેનાથી કનેક્ટ થઈએ તો આપણે પ્રભુની સન્મુખ થઈએ. અને બીજી તરંગ બરાબર પેરેલલ વહી રહી છે. એ કઈ છે? બોલે એક સિલેક્ટ કરીએ તો ભગવાનથી વિમુખ થઈએ.
અને એમાંથી કઈ ધારાથી આપણે જોડાયા છીએ, આપણે જીવનમાં જ્યાં છીએ અને જે કરીએ છીએ એને કારણે કે એ ધારાથી આપણે કનેક્ટ થયા છે. ચાઇનીઝ સ્ટુડિયોમાં એક વાર્તા આવે છે ને કે એક દાદી એના બાળકને કહે છે કે જો બેટા, આપણા અંદર હંમેશા બે વરુ સતત લડી રહ્યા છે. વુલ્ફ કહીએ ને આપણે, બે વરુ અંદર લડી રહ્યા છે. અચ્છા, બાળકે કહ્યું કે એ બે વુલ્ફ કયા છે? બોલે, એક ક્રોધનો, દ્વેષનો, ઈર્ષાનો, રાગનો, કલહનો વરુ છે, અને બીજો પ્રેમનો, શાંતિનો, સદભાવનો, પવિત્રતાનો અને દિવ્યતાનો. આ બે વરુ સતત આપણી અંદર લડી રહ્યા છે. ત્યારે પેલા છોકરાએ કહ્યું, યદી દાદી, આ બે વરુ આપણા દરેક મનુષ્યોની અંદર સતત લડી રહ્યા છે. એક કામ, ક્રોધ, મોહ, મદનો છે, અને બીજો સત્યતા, પવિત્રતા, સેવા, ભાવનાનો છે. તો આ બંને વરુમાંથી જીતે છે કોણ? ત્યારે દાદી કહે છે, આ બંને વરુમાંથી એ જ જીતે છે કે જેને તમે મજબૂત બનાવો છો. તમે સેવા, ભાવ, સત્સંગના વરુને મજબૂત બનાવશો તો એ જીતશે, અને ક્રોધ, દ્વેષ, રાગ, ઈર્ષાના વરુને મજબૂત બનાવશો તો એ જીતશે. અને એટલે આની અંદર બંને પ્રકારના કામોની વાત આવી. જ્યારે ભગવાનને ત્યાં પ્રદ્યુમ્નજી પ્રગટ્યા, તે પ્રદ્યુમ્નજી કોણ છે? ધર્મ સંમત કામ. કયું કામ? પ્રભુને સન્મુખ લઈ જવા વાળી ઈચ્છા. અને એ જ વખતે ત્યાં કથા આવે છે શંબરાસુરની. કોણની? શંબરાસુર. અને શંબરાસુર કોણ છે? ધર્મ વિરુદ્ધ કામના. અને જ્યારે શંબરાસુરને ખબર પડી કે જો પ્રદ્યુમ્નજી મોટા થયા તો તારે મરવું પડશે, અને જો તારે જીવતા રહેવું હોય તો એક જ ઉપાય છે કે ભગવાનના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નજીને જ્યારે પ્રભુ સ્પર્શ ન કરે એ પહેલા તું મારી નાખ. અને શંબરાસુર ભગવાનના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નજીને મારવા માટે સ્ત્રીનું રૂપ લઈને આવ્યો, અને રૂકમણીજીની પાસે જે પ્રદ્યુમ્નજી પહોંચતા હતા, ચૂપચાપ એમને ઉપાડીને લઈ ગયો, અને એમને મારી નાખવા માટે એમને સાગરમાં નાખી દીધા. અને જ્યારે પ્રભુના પુત્રને સાગરની અંદર નાખ્યા, અને કહેવાય એ જ વખતે એક માછલીએ પોતાનું મોઢું ખોલ્યું, અને પ્રદ્યુમ્નજી એ માછલીના મુખમાં ચાલ્યા ગયા. અને જ્યારે એક શિકારીએ જાળ નાખી, એ જાળમાં એ જ માછલી ફસાઈ. અને જ્યારે એણે બહાર કાઢી અને આટલી મોટી માછલી જોઈ, વિચાર કર્યો, આજથી પહેલા આટલી મોટી માછલી મેં ક્યારે જોઈ નથી. હું બજારમાં વેચવા જાઉં એના કરતાં આપણા રાજા શંબરાસુરને ભેટ આપું તો એ બહુ રાજી થશે. અને એ માછલી પાછી જે પ્રદ્યુમ્નજીને ગળી ગઈ હતી, એ પાછી કોને ભેટમાં ગઈ? શંબરાસુરને. અને શંબરાસુરે એ માછલી પોતાની પાકશાલામાં મોકલી, અને પાકશાલાના મુખ્ય હતા માયાવતી. અને માયાવતી બીજા કોઈ નહીં પણ એ જ કામદેવના ગજજનમના પત્ની રતિ હતા. કારણ કે જ્યારે કામદેવ શિવજીને પરેશાન કરવા ગયા, અને શિવજીએ તૃતીય નેત્ર ખોલીને કામદેવને ભસ્મ કરી દીધા, અનંગ થયા. અને ત્યારે પ્રભુને વિનંતી કરી, ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું, જ્યારે યદુવંશમાં પ્રભુ પ્રગટશે ત્યારે એમને ત્યાં તમે પુત્ર રૂપે પ્રગટશો. અને એ જ રતિ પ્રભુની પ્રતીક્ષા કરતી હતી. અને જ્યાં માછલીને કાપી અંદરથી પ્રદ્યુમ્નજી નીકળ્યા, અને જ્યાં માયાવતી રૂપી રતિએ પ્રદ્યુમ્નજીને જોયા, એના હૃદયમાં અલગ અલગ ભાવ જાગવા લાગ્યા કે જાણે આ બાળક સાથે મારે પૂર્વનો સંબંધ છે. અને ત્યારે નારદજી આવીને બતાવ્યું કે આ બાળક બીજું કોઈ નહીં પણ આ તારા ગજજનમના પતિ પ્રદ્યુમ્નજી છે. અને કહેવાય કે થોડા સમયમાં જ પ્રદ્યુમ્નજી મોટા થવા લાગ્યા. આપણને લાગે થોડા સમયમાં કોઈ બાળક મોટું કેવી રીતે થઈ જાય? તો કહેવાય આ પ્રદ્યુમ્નજી કોણ છે? બોલે કામ. કોણ છે? કામ એટલે ઈચ્છા. દુનિયામાં બધાને વધતા વાર લાગે, પણ મનમાં આવેલી ઈચ્છાને મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરતા વાર લાગતી નથી. અને જ્યારે મોટા થયા અને માયાવતી પોતાના હાવભાવ વ્યક્ત કરવા લાગ્યા, ત્યારે પ્રદ્યુમ્નજીને લાગ્યું આમણે તો મને ઉછેર્યો છે, તો પછી મારા પ્રત્યે આવા હાવભાવ વ્યક્ત કેમ કરે છે? અને ત્યારે એમને સમજમાં આવ્યું કે આ તો એમના ગજજનમના પતિ છે. અને ત્યારે માયાવતીની મદદથી એમણે શંબરાસુરને માર્યો. અને માયાવતી પ્રદ્યુમ્નજીને લઈને રૂકમણીજી પાસે આવ્યા, કે જે આટલા સમય પછી પોતાના પુત્રના મુખને જોઈને અતિ પ્રસન્ન થયા. અને આગળ પ્રશ્ન પૂછાયો કે અમે એવું સાંભળ્યું છે કે ભગવાનના એક લગ્ન થયા સત્યભામાજી સાથે.
સત્રાજીતના કન્યા, અને કહેવાય સત્રાજીત તો પ્રભુનો સગોત્રી થાય, અને સગોત્રી લગ્ન શાસ્ત્રોમાં નિષિદ્ધ છે. તો પછી આવા નિષિદ્ધ પ્રકારના લગ્ન ભગવાને કેમ કર્યા? તો આગળ વર્ણન કરતા કહે, સત્રાજીત સ્વતનયા કૃષ્ણાય કૃતકિલ્બિષ સ્યમંતકેન મણિના સ્વયમુદ્યમ્ય દત્તવાન. સત્રાજીતે સૂર્યની ઉપાસના કરી, અને સૂર્ય પ્રસન્ન થઈને સત્રાજીતને 2 વસ્તુ આપી. કેટલી વસ્તુ આપી? બોલે તો ખરા. 2 વસ્તુ. એક કન્યારૂપી મણિ સત્યભામાજી એ આપ્યા. એનો મતલબ એમ કે સત્રાજીતના પોતાના કન્યા નહીં, સૂર્ય દ્વારા મળેલા હતા, એટલે સગોત્રી બાદ થતું નથી. અને બીજી વસ્તુ શું આપી? સ્યમંતક મણિ આપ્યું. શું આપ્યું? અને આ મણિ એવું હતું કે જે રાજ્યમાં રાજા પાસે આ મણિ હોય અને એની પૂજા થતી હોય તો ત્યાં કોઈ ઉપદ્રવ ન થાય, રાજાની ઉપર કોઈ આક્રમણ ન કરી શકે, ત્યાં કોઈ રોગચાળો ન થાય, ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા ન થાય. અને આ મણિ વધારે નહીં, રોજ 40 મણ સોનું આપતું. અને જ્યારે સૂર્યએ ઉપેક્ષા કરી, સત્રાજીત આવ્યા દ્વારિકા, ભગવાનને મળ્યા. ભગવાન કે ચિંતા ન કરો, હું તમને બધા જ મારા દ્વારિકાવાસીઓ સાથે પરિચય પણ કરાવીશ. ભગવાને બધાની સાથે પરિચય પણ કરાવ્યો. પણ ભગવાન સત્રાજીતને વારે વારે સાવધાન કરે છે કે જો સત્રાજીત, આ મણિ તારી પાસે છે ને, આ મણિ ઉપર બીજા ઘણા બધાની દૃષ્ટિ છે, અને જો આ મણિ તારી પાસે રહેશે તો કદાચ તારા પ્રાણોને પણ ખતરો થઈ શકે. જો ચાહે તો આ મણિ ઉગ્રસેનના રાજકોષમાં જમા કરી દે, ચાહે તો જે પણ સોનું આવે એ સોનું તારી પાસે રાખજે, પણ મણિ તારી પાસે રહેશે તો સમસ્યા થઈ શકે એમ છે. સત્રાજીતને પણ લાગે વારે વારે દ્વારિકાધીશ આ મણિની વાત કેમ કરે છે. સત્રાજીત કે પ્રભુ ચિંતા ન કરો, આ મણિને સાચવતા મને આવડે છે. પ્રભુ કે ઠીક છે. અને જ્યાં થોડો સમય વ્યતીત થયો, સત્રાજીતનો ભાઈ પ્રસેન શિકાર કરવા માટે વનમાં જતો હતો, અને એને લાગ્યું કે જો આ સ્યમંતક મણિ છે એ મણિ હું પહેરીને જાઉં તો આ મણિનો પ્રભાવ એવો છે કે રાત્રિના સમયમાં પણ આ દિવસ જેવો પ્રકાશ આપે, તો શિકાર કરવામાં સુગમતા રહેશે. અને એ દૈવી મણિને પ્રસેન પોતાના ગળામાં પહેરીને શિકાર કરવા માટે ગયો. એ દૈવી મણિ હતો, અને એ પહેરીને શિકાર કર્યો. દેવીનો અપરાધ થયો, અને સામેથી એક સિંહ આવ્યો, અને સિંહે આવીને પ્રસેનને મારી નાખ્યો. અને જ્યાં મણિ મુખમાં લીધો અને મણિ મુખમાં લઈને જવા લાગ્યા સિંહ, ત્યાં સામેથી એક રીંછ આવ્યું. અને રીંછ બીજું કોઈ નહીં, એ જ રામાવતારના જામબાનજી હતા. અને રીંછે આવીને સિંહને મારી નાખ્યો, અને મણિ લઈ અને પોતાના ગુફાની અંદર ચાલ્યા ગયા. અને અહીંયા સવાર પડી. પ્રસેન આવ્યા, સત્રાજીત આવ્યા પોતાના નિત્ય નિયમ પ્રમાણે દેવ સદનમાં મણિનું પૂજન કરવા માટે. પણ જેવા દેવ સદનમાં આવ્યા, શું જોયું કે દરેક વસ્તુ જ્યાં હોવી જોઈએ ત્યાંની ત્યાં છે, પણ મણિ ક્યાંય દેખાતું નથી. અને જ્યારે મણિ ક્યાંય દેખાતું નથી, સત્રાજીત ગોતીને થાક્યા, પણ ક્યાંય મણિ ન મળ્યો. અને ત્યારે એને સંશય થયો કે હો ન હો આ મણિ કોઈએ ચોરી લીધો છે. કોણે ચોર્યો હોય? બોલે બીજા કોઈ નહીં, આ દ્વારિકાધીશ વારે વારે મને મણિ વિશે પૂછતા હતા. અને સત્રાજીતે એની પત્નીને બોલાવી, અને પત્નીને બોલાવીને કહ્યું કે જો આપણો મણિ ચોરાયો હોય એવું મને લાગે છે, અને મને સંશય છે કે કદાચ હોઈ શકે દ્વારિકાધીશે જ આ મણિની ચોરી કરી હોવી જોઈએ. પણ જોજે કોઈને કહેતી નહીં. કોઈ પણ સ્ત્રીને ખાલી આટલું કહી દો કે કોઈને કહેવાનું નથી. એણે કહ્યું હું કોઈને કહેતી હોઈશ? એ ગઈ એની સખીને ત્યાં, અને ત્યાં જઈને કહે કે અમારું મણિ ચોરાયું છે, અને અમને સંશય છે કે દ્વારિકાધીશે ચોરી કરી હોવી જોઈએ, પણ જોજે કોઈને કહેતી. એણે કહ્યું હું કોઈને કહેતી હોઈશ? અને એ ગઈ પોતાની સખીને ત્યાં, અને ત્યાં જઈને કહે કે આ મણિ ચોરાયું છે, અને બધાને સંશય છે કે દ્વારિકાધીશે જ મણિની ચોરી કરી છે, પણ જોજે કોઈને કહેતી. અને કોઈને કહેતી નહીં, કોઈને કહેતી નહીં કરતા કરતા 1 કલાકમાં તો આખા રાજ્યમાં વાત ફેલાઈ ગઈ.
વાત શરૂ થઈ હતી કે કદાચ હોઈ શકે દ્વારિકાધીશે ચોરી કરી હોવી જોઈએ, પણ વધતા વધતા વાત એવી વધી ગઈ કે દ્વારિકાધીશે જ ચોરી કરી છે. અને જ્યાં આખા રાજ્યમાં વાત ફેલાઈ અને જે લોકો ભગવાનના ગુણગાન કરતા થાકતા નતા, હવે એ જ લોકો પ્રભુની નિંદા કરવા લાગ્યા, પ્રભુના માટે જેમ તેમ બોલવા લાગ્યા. અને જ્યારે પ્રભુની નિંદા કરવા લાગ્યા ત્યારે પ્રભુ કહે કે જો આ દુનિયાનો ભરોસો ક્યારે કરતા નહીં, આ દુનિયાએ મને નથી મૂક્યો તો તમને શું મૂકશે? આ દુનિયાનો સ્વભાવ છે. આ દુનિયા જ્યારે પ્રશંસા કરે ને ત્યારે એને બહુ મીઠી લાગવા ન દેશો, કારણ કે આ દુનિયાનો ભરોસો ને ક્યારે પલટી મારે. જો દુનિયાની પ્રશંસા મીઠી લાગી ને તો એની નિંદા બહુ કડવી લાગશે. અને દુનિયાનો સ્વભાવ છે કે અને જે જ્યાં વાળે ત્યાં વળતો જાય. આ દુનિયાની પોતાની કોઈ વિચારધારા હોતી નથી, જે સંચામાં ઢાળો એમાં ઢળતા જાય. આ દુનિયા ભલે આપણે ક્યાંય હોય, આપણને લાગે કે આપણે જેવા માહોલમાં રહીએ ને આપણા વિચારો, આપણા બધા ધોરણો એવા થવા લાગે. કારણ કે આ વ્યક્તિ જ્યારે ક્રાઉડમાં હોય ને ત્યારે એની પોતાની વિચારધારા જ કઈ ના હોય. લોકોની વચ્ચે આવો તો જેવી તરંગ બધાની અંદર હોય એવી તરંગ આપણને આવી જાય. જ્યાં કોઈના એમાં જવાનું હોય, શોકમાં જવાનું હોય, આપણને લાગે આમાં શું, આ તો જીવનનું સત્ય છે, પણ ત્યાં પહોંચ્યા બધાને રડતા જોઈએ તો આપણી આંખમાં આંસુ. જે રંગમાં આપણને કોઈ રંગવા માંગે આપણે રંગી શકીએ છીએ. અને એટલા માટે તો જ્યારે બધા લોકો નિંદા કરવા લાગ્યા ત્યારે ભગવાને કહ્યું, જો આ દુનિયા છે અને દુનિયાનો ભરોસો જલ્દી કરતા નહીં, અને જો તમે એમ માનતા હશો કે તમે દુનિયામાં બધાને રાજી રાખી શકશો તો આ દુનિયા કોઈનાથી રાજી ક્યારે પણ થઈ. દુનિયા જો જે વ્યક્તિ એમ ચાહે ને કે હું 100% માણસોને રાજી કરી લઉં, એ વ્યક્તિ ખાલી છેલ્લે ડિપ્રેસ થાય, બીજું કાંઈ ના થાય. આ દુનિયા પ્રભુથી રાજી થઈ નથી તો આપણાથી તો ક્યાં થવાની છે? કારણ કે દુનિયાનો સ્વભાવ શું છે? આ દુનિયાનો સ્વભાવ એ છે કે તમે જે કરો ને એમાં એમને વાંધો છે. તમે મળવાના, હવે તો મોટો થઈ ગયો, મળવાય આવતો નથી, રોજ મળવા જાઓ, આને કોઈ કામ નથી, રોજ મળવા આવી જાય છે. બોલો, હવે તો બોલતોય નથી, બોલો કેટલું બોલ કરે છે. હા, જે કરો એને આ દુનિયાને એની સાથે વાંધો છે. અને એટલા માટે તો આ દુનિયાને જે રાજી કરવા માટે એમ મતતા હોય ને કે આખી દુનિયા મારાથી પ્રસન્ન હોય, આખી દુનિયામાં કોઈ મારાથી નારાજ ન હોય, તો એવું પહેલા પણ કોઈને થયું નથી, હમણાં પણ નથી અને આગળ પણ થવાનું નથી. એટલે ખોટી આશામાં રહીને ખોટા પ્રયત્નો એ કરવા. અને જ્યારે ભગવાનની ઉપર ખોટા આક્ષેપ આવ્યા ત્યારે પ્રભુએ વિચાર કર્યો કે હવે આ ખોટો આક્ષેપ દૂર કરવા માટે મારે પ્રયત્ન કરવો પડશે. અને ભગવાન એટલા માટે વનમાં પધાર્યા. અને વનમાં પધાર્યા અને શું જોયું કે ત્યાં પ્રસેન તો મરેલો પડ્યો છે, પણ એની પાસે મણી નથી. પણ જોયું તો આગળ એક સિંહના ચાલવાના નિશાન હતા, અને સિંહના પગલે પગલે પ્રભુ ગયા તો ત્યાં સિંહ પણ મરેલો હતો, પણ મણી એની પાસે નહોતું. પણ આગળથી એક રીંછના ચાલવાના નિશાન હતા, અને રીંછના પગલે પગલે જ્યારે ભગવાન આગળ વધ્યા તો એ પગલા એક ગુફાની અંદર જતા હતા. ભગવાને યાદવોને કહ્યું, તમે બહાર ઉભા રહેજો અને હું અંદર જાઉં છું. અને જ્યાં ભગવાન અંદર ગુફામાં પ્રવેશ કરે છે, એક નાની કન્યા એ મણી સાથે રમી રહી હતી, અને જ્યાં જોયું કે કોઈ અજાણ્યો પુરુષ આવ્યો છે, બૂમ પાડવા લાગી. અને એ ગુફા બીજા કોઈની નહીં પણ જામબાંજીની હતી. અને જામબાંજીને એમ લાગ્યું કે મારા ગુફામાં કોઈ આક્રમણ કર્યું છે, અને એમણે દ્વારિકાધીશની ઉપર હુમલો કર્યો. અને કહેવાય ભગવાન દ્વારિકાધીશ અને જામબાંજીનું ભયંકર યુદ્ધ થયું. અને આ વખતે જામબાંજી જાણી ન શક્યા કે આજે મારા આંગણે જે પધાર્યા છે એ બીજું કોઈ નહીં, એ મારા સ્વામી રામ જ સ્વયં પધાર્યા છે. એ જાણી ન શક્યા. પણ જ્યાં ભગવાને મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કર્યો, 40 દિવસ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું, અને જ્યારે ભગવાને મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કર્યો ત્યારે જામબાંજીને દ્વારિકાધીશમાં સાક્ષાત રામના દર્શન થયા. જામબાંજીની આંખોમાં આંસુ આવ્યા કે પ્રભુ, આટલો મોટો અપરાધ મને કેમ કરવા દીધો? હું જાણી કેમ ના શક્યો કે મારે આંગણે પધારેલા ઓર કોઈ નહીં, સ્વયં મારા સ્વામી રામ પધાર્યા છે.
તો આટલો મોટો અપરાધ મારાથી પ્રભુ કેમ થયો? આપે મને કહ્યું કેમ નહીં? આપે આપના સ્વરૂપનું જ્ઞાન મને ન કરવાયું. પ્રભુ, મેં મારા સ્વામી ઉપર હાથ ઉઠાવ્યો, આટલો મોટો અપરાધ મારાથી કેમ કરવા દીધો પ્રભુ? ત્યારે ભગવાને કહ્યું, જામવાનજી, તમને યાદ છે રામાવતારની અંદર જ્યારે હું રાવણ સાથે યુદ્ધ કરતો હતો અને તમે દૂર ઊભા ઊભા જોતા હતા અને મને રાવણની સાથે લડતા જોઈને શું આપના મનમાં એ વિચાર નહોતો આવ્યો કે પ્રભુ, જેવી રીતે રાવણ સાથે આપ યુદ્ધ કરી રહ્યા છો, ક્યારેક આપની સાથે મને પણ આમ બે બે હાથ કરવાનો મોકો મળે, કેવો આનંદ આવે? શું એ વિચાર આપના મનમાં નહોતો આવ્યો? અને જામવાનજીની આંખોમાં અશ્રુધારા વહેવા લાગી. પ્રભુ, અમે તો એવા પાગલ જેવા ભક્તો છીએ, કેવા કેવા મનમાં મનોરથ કરતા હોઈએ અને મનોરથ કરીને ભૂલી પણ જતા હોઈએ, પણ મારા પ્રભુનો સ્વભાવ એવો છે કે એમના ભક્તોના મનમાં જાગેલા કોઈ મનોરથને પ્રભુ ભૂલતા નથી. અને જ્યારે સમય આવે ત્યારે એ વખતે એ મનોરથને એવી જ રીતે પૂર્ણ કરે છે. ત્યારે આપણને લાગે કે આપણે તો મનમાં મનોરથ કર્યો હતો અને મનોરથ કરીને ભૂલી પણ ગયા હતા. પણ મારા પ્રભુનો સ્વભાવ એવો કે એમના ભક્તના મનમાં જાગેલા કોઈ મનોરથને પ્રભુ ભૂલતા નથી. કારણ કે પ્રભુની કૃપામાં આ બે વસ્તુ નથી, એક તો દૂરી અને બીજું દેરી. પ્રભુની કૃપામાં દૂરી પણ નથી કે આપણે અહીંયા છીએ, પ્રભુ ત્યાં છે, અને પ્રભુની કૃપામાં દેરી પણ નથી. એ જ ક્ષણે કૃપાનો અનુભવ થાય. અને એટલે તો ઘણી વાર હું પ્રસંગ કહેતો હોઉં છું ને પેલા ડૉક્ટર માર્કનો, કે બહુ મોટા ડૉક્ટર યુએસએમાં થયા, કે જેણે કેન્સર ઉપર બહુ રિસર્ચ કર્યું, પણ એને મનમાં હંમેશા જ્યારે પણ લોકોને પ્રાર્થના કરતા જુએ, પ્રભુનું નામ લેતા જુએ, અને એ ડૉક્ટરને એવું લાગતું કે શું ભગવાન ઉપર ફ્રી બેઠા છે? ભગવાન તો એક છે, પણ આપણા જેવા તો કરોડો કરોડો લોકો છીએ, અને દરેક લોકો ભગવાનને પોકારતા હોય તો શું પ્રભુ પાસે એટલો જોવાનો ટાઈમ છે કે કોણ કોણ મને યાદ કરી રહ્યું છે, કોણ શું કહી રહ્યું છે, કોણ મને બોલાવી રહ્યું છે? શું એ જોવાનો અને જાણવાનો પ્રભુ પાસે ટાઈમ હશે? આજે આપણા તો પ્રભુ એક છે, આપણે પ્રભુ જે માટે તો કરોડો છીએ, તો પછી પ્રભુના માટે ક્યાંથી પ્રભુને ટાઈમ મળતો હશે? એવી ચિંતા એના મનમાં રહેતી. પણ 25 વર્ષના એના રિસર્ચ, કેન્સર ઉપર એને રિસર્ચ કર્યું, અને એક દિવસ યુએસ ગવર્મેન્ટનો લેટર એની પાસે આવ્યો કે તમારા આ રિસર્ચને કારણે જે માનવ કલ્યાણ માટે તમે કર્યું છે, એના માટે યુએસ પ્રેસિડેન્ટના હાથે તમને આ દિવસે આ શહેરમાં એવોર્ડ આપવામાં આવશે. અને ડૉક્ટરની આંખમાં હર્ષના આંસુ આવી ગયા કે મારી 25 વર્ષની તપસ્યા, મેં આટલી મહેનત કરી, આટલી તૈયારી કરી, અને એના ફળરૂપ ચલો ગવર્મેન્ટ મારું સન્માન કરી રહી છે. એના માટે એ દિવસ જીવનનો સૌથી ઉત્તમ દિવસ હતો. અને એ સ્ટેટમાં જવા માટે એણે ફ્લાઇટ લીધી, અને જ્યાં પ્લેનમાં જતો હતો થોડી જ વારમાં એનાઉન્સમેન્ટ થઈ કે પ્લેનમાં કોઈ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ આવ્યું છે અને એને ઇમરજન્સી લેન્ડ કરવી પડશે. અને જ્યારે ફ્લાઇટને ઇમરજન્સી લેન્ડ કરવામાં આવી, ડૉક્ટર કહે છે, અરે આ પ્લેન કેમ રોકાયું? બોલે એમાં કંઈ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ થઈ છે. અરે ઠીક થવામાં કેટલી વાર લાગશે? બોલે કંઈ કહેવાય નહીં, અડધો કલાકે થાય, કલાકે થાય. ડૉક્ટર કહે, અરે આજે સાંજે એટલો મોટો પ્રસંગ છે, પ્રેસિડેન્ટ આવવાના છે, એમના હાથે મને પુરસ્કાર મળવાનો છે, મારા જીવનનો એટલો મોટો દિવસ છે, અને આ દિવસે જ પ્રભુએ આવું મારી સાથે કેમ કર્યું? વારે વારે ઇન્ક્વાયરી કરવા જાય, કેટલી વાર લાગશે, કેટલી વાર લાગશે? અને એરલાઇન્સનો સ્ટાફ કહે કે જુઓ, આ બધું ઇન્સ્પેક્શન ચાલે છે ને આટલા લોકોના પ્રાણનો સવાલ છે, જ્યાં સુધી અમને શ્યોરિટી ન હોય અમે આ વિમાન ઉડાવી ન શકીએ. અને 1 કલાક જ્યાં થયો, ડૉક્ટરનું ધૈર્ય છૂટી ગયું. અરે મારે આટલા જરૂરી કામથી જવું છે, ભગવાને આવું કેમ કર્યું મારી સાથે? એ કહે કે કેટલી વાર લાગશે? ત્યારે એરપોર્ટના સ્ટાફે કહ્યું, જો એક સલાહ આપને આપું, તમે પ્લેનની રાહ જોઈને બેઠા રહેશો, જો આ પ્રોબ્લેમ જે પ્લેનમાં થયો છે સોલ્વ ન થયો તો અમારે કદાચ ફ્લાઇટ કેન્સલ કરવી પડે. પણ એક સલાહ આપું, તમે એરપોર્ટ પરથી જ નીચેથી કાર હાયર કરી પોતે ડ્રાઈવ કરીને જશો ને તો તમે 2 કલાકમાં ત્યાં પહોંચી જશો. અને ડૉક્ટરને પણ આ વાત ઠીક લાગી કે ફ્લાઇટની રાહ જોઈને બેઠો રહીશ તો કદાચ પહોંચાય ન પહોંચાય, પણ આ ડ્રાઈવ કરીને જઈશ તો 2 કલાકમાં ત્યાં પહોંચી જઈશ. એને આ ઉપાય બરાબર લાગ્યો, અને એણે એરપોર્ટ પરથી કાર હાયર કરી અને જ્યાં ડ્રાઈવ કરીને જવા લાગ્યો, અડધો કલાક થયો અને કાળા કાળા વાદળ બંડરાવા લાગ્યા, વીજળીઓ ચમકવા લાગી, અને એવો ધોધમાર વરસાદ કે આગળ 2 ફૂટ 3 ફૂટ પણ દેખાતું નથી, એટલું અંધાર્યું ભર બપોરે.
ડૉક્ટર કહે આજે મારી સાથે આવું કેમ પ્રભુ કરી રહ્યા છે? મારા જીવનનો સૌથી ઉત્તમ દિવસ, મારા જીવનનો સૌથી મહત્વનો દિવસ, અને આવું જ મારી સામે કેમ? અને જ્યાં અંધારામાં કંઈ દેખાતું નથી અને જેમ તેમ ડ્રાઈવ કરીને જાય છે અને ભૂલથી એણે ખોટો ટર્ન લઈ લીધું, અને જ્યાં ખોટું ટર્ન લીધું અને કાર કાચા રસ્તા ઉપર જવા લાગી, અને જ્યાં કાચા રસ્તા ઉપર જવા લાગી અને ડૉક્ટર સમજી ગયા કે હું રસ્તો ભૂલી ગયો છું, પણ આસપાસ કંઈ દેખાતું નથી, અને કાર જઈને એક ઝાડ સાથે અથડાઈ, અને જ્યાં ઝાડ સાથે અથડાઈ અને એ સમજી ગયો કે આજે જે મારા જીવનનો સૌથી મહત્વનો દિવસ, જે દિવસની પ્રતીક્ષા મેં આટલા વર્ષોથી કરી, આજે એ પ્રસંગમાં હું પહોંચી નહીં શકું. ક્યાંકથી હેલ્પ મળી જાય તો હેલ્પ માંગું, કોઈનું ઘર હોય તો ત્યાંથી ફોન કરીને હેલ્પ માંગી લઉં, કે કોઈ કારને ઠીક કરવાવાળું આવી જાય. અને આસપાસ જંગલ જેવું હતું, ગોતવા લાગ્યા, ત્યાં એક નાનકડી ઝૂંપડી જેવું દેખાયું, અને કહે કે આમાંથી કંઈક હેલ્પ માંગો. અને ડૉક્ટર ભાગતો ભાગતો ગયો, અને જ્યારે ઝૂંપડી ખટખટાવી ત્યારે એમાંથી એક વૃદ્ધ માજી નીકળ્યા. ત્યારે ડૉક્ટરે કહ્યું કે માં, મારે બહુ જરૂરી કામ છે, મારે જલ્દી ત્યાં એ શહેરમાં પહોંચવું છે, અને મારી કારનું એક્સિડન્ટ થઈ ગયું છે, તમારી પાસે ફોન હોય તો હું ફોન કરીને હેલ્પ બોલાવી લઉં. ત્યારે માએ કહો, બેટા મારા ઘરમાં તો લાઇટ પણ નથી, તો પછી ફોન ક્યાંથી હોય? નિરાશ થઈને ડૉક્ટર જવા લાગ્યો. ત્યારે એ માજીએ કહું, બેટા જો તને જોઈને લાગી રહ્યું છે કે તું આખું પલળી ગયો છે, તારું શરીર ઠંડીને કારણે ધ્રુજી રહ્યું છે, તું બહુ ચિંતામાં લાગે છે. બેટા એવું કર, થોડી વાર તો થઈ જ ગઈ છે, 10 મિનિટ ઓર તું અંદર આવીને બેસ, હું તારા માટે ગરમ ચાય બનાવી દઉં, તારા શરીરમાં થોડો ગરમાવો પણ આવશે, તને ઠીક લાગશે, તને વિચારવાનો સમય મળી જશે. અને ડૉક્ટર પણ બહુ ચિંતામાં હતા. એણે કહું, ઠીક છે, હું અંદર આવીને બેસું છું. અને ડૉક્ટર બેઠા અને માજી એના માટે ચાય બનાવવા લાગ્યા. અને ચાય બનાવતા બનાવતા જ્યારે ડૉક્ટરને ચા આપી, ડૉક્ટર કે માં આપ ચાય નહીં લો? બોલે ના, મારા પ્રભુને પ્રાર્થનાનો સમય થયો છે. અને માજી બેસી પ્રભુને યાદ કરવા લાગ્યા. એક પ્રાર્થના કરી, બીજી પ્રાર્થના કરી, અને એ ડૉક્ટર બેઠા બેઠા ચાય પીએ છે અને માને કહે છે કે માં, ખોટું ન માનશો, ભગવાનની પાસે તો આપણા જેવા કરોડો લોકો છે, અને કોઈ જંગલની અંદર નાનકડી ઝૂંપડી કે જે ઝૂંપડીમાં લાઇટ પણ નથી, અને ત્યાં બેસીને તમે પ્રભુને યાદ કરો છો, તો શું તમને લાગે છે કે પ્રભુને એ સાંભળવાનો ટાઈમ હશે? ત્યારે માજીએ કહ્યું, બેટા હમણાં સુધી તો મારી બધી વાતો પ્રભુએ સાંભળી છે, ખાલી એક વાત નથી સાંભળી. ડૉક્ટરે કહ્યું, કઈ વાત? ત્યારે માજીએ ઈશારો કર્યો, સામે જુઓ. અને જ્યાં સામે જોયું તો એક ઘોડિયા જેવું હતું, અને એમાં નાનકડું બાળક સૂતું હતું. બોલે આ કોણ છે? બોલે આ મારો પૌત્ર છે. 6 મહિના પહેલાં જ એક કાર એક્સિડન્ટમાં મારો દીકરો અને મારી વહુ બંનેની મૃત્યુ થઈ, અને આ નાનકડા બાળકને મારા ભરોસે મૂકી ગયા છે. પણ જુઓ, વિધાતા પણ જ્યારે જીવની કસોટી લે તો કેવી કસોટી લે છે. 2 મહિના પહેલાં જ મને ખબર પડી કે આ બાળકને પણ કેન્સર છે, અને આ બાળકને એવા પ્રકારનું કેન્સર છે કે જેનો ઈલાજ આ આખા રાજ્યમાં કોઈની પાસે નથી. અને બધા કહે છે કે અમેરિકામાં એક જ ડૉક્ટર એવો છે કે જેની પાસે આ કેન્સરનો ઈલાજ છે, પણ એ એટલો દૂર રહે છે કે મારી પાસે એની પાસે જવા માટેના પૈસા પણ નથી. ને ત્યારે ડૉક્ટરે કહ્યું, એ કયો ડૉક્ટર? ત્યારે એણે કહ્યું, એનું નામ ડૉક્ટર માર્ક છે. અને જ્યાં આ સાંભળ્યું અને એ ડૉક્ટરની આંખોમાંથી આંસુ આવી ગયા, અને કહ્યું કે માં, આજે મને ભરોસો થઈ ગયો કે નાનકડી કુટિયાની અંદર બેસીને પણ જ્યારે કોઈ પ્રભુને યાદ કરે છે તો પ્રભુ એની વાત સાંભળે છે. જો માં, તમે જેને યાદ કરતા હતા એ પ્રભુએ મને તમારી પાસે મોકલી દીધો. ક્યાં હું જવા માટે નીકળ્યો હતો, અને એ જ વખતે મારા પ્લેનનું બગડવું, પ્લેનનું ત્યાં લેન્ડ થવું, એ જ વખતે કારમાં બેસીને મારે જવું, રસ્તો ભટકવો, અને એ જગ્યા આવીને મારી કારનું એક્સિડન્ટ થવું. અને જુઓ, તમે અહીંયા બેસીને પ્રભુને યાદ કરતા હતા, અને આજે મને ખાતરી થઈ ગઈ કે કોઈ ગમે તે જગ્યાએ બેસીને પણ પ્રભુને યાદ કરે છે ને, તો પ્રભુને એની ફિકર છે, પ્રભુને એની કદર છે, અને પ્રભુ એની વાતોને સાંભળે પણ છે. એ અનુભવ એમને થયો. અને જ્યારે જામવાનજીએ પણ એ જ અનુભવ કર્યો. બોલે મારા સ્વામી સ્વયં પધાર્યા, તો પ્રાયશ્ચિત કેવી રીતે કરું? અને પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે સ્યમંતક મણિ તો આપ્યું, અને સાથે સાથે પોતાની કન્યા રૂપી મણિ જામવતીજી પણ આપ્યા. અને પ્રભુ પધાર્યા અને મણિ લાવીને જ્યાં પાછું સતરાજીતને આપ્યું,
અને જ્યાં સત્રાજીતને આપ્યું અને ગામના લોકોને ખબર પડી ગઈ કે આ મણીની ચોરી દ્વારિકાધીશે નથી કરી, આ તો સત્રાજીતે ખોટો આક્ષેપ મૂક્યો હતો, અને ગામના લોકોએ પાછી પલટી મારી, અમે તો પહેલા જ કહેતા હતા દ્વારિકાધીશ ક્યારે આવું કરતા હોય, આ તો સત્રાજીત ખોટો છે, દ્વારકાધીશ ક્યારે આવું કરે જ નહીં. ત્યારે ભગવાન કે આ છે દુનિયા, એને પલટવામાં એક ક્ષણની વાર ન લાગે. અને જ્યાં પાછા લોકો સત્રાજીતની ઉપર આક્ષેપ કરવા લાગ્યા, ત્યારે સત્રાજીતને લાગ્યું કે જો આમને આમ ચાલતું રહેશે તો મારું જીવવું મુશ્કેલ થઈ જશે, પણ એક ઉપાય કરું, લોકો સત્રાજીતને જેમ તેમ બોલી શકશે, પણ યદી હું દ્વારિકાધીશનો સસુર બની જાઉં તો પછી એમના સસુરની ઉપર કોઈ આંગળી નહીં ઉપાડી શકે. અને પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે સત્રાજીતે પોતાની કન્યા સત્યભામાજી ભગવાનને અર્પણ કર્યા. અને હવે રૂકમણીજી, જાંબતીજી, સત્યભામાજી આ ત્રિગુણમયી પ્રકૃતિ છે કે જેનું વર્ણન ભગવાને કર્યું છે. જ્યારે ભગવાનના લગ્ન સત્યભામાજી સાથે થયા ત્યારે બધાને આનંદ થયો, પણ આનંદ ન થયો તો અક્રૂરજીને ન થયો. અને એમણે કૃતવન્વા સાથે મળી શતધન્વાને ચઢાયો અને કહ્યું કે જો શતધન્વા, આ સત્યભામાજીના લગ્ન તારી સાથે થવાના હતા, મણી પણ તને મળવાનો હતો, પણ સત્રાજીતે જબરદસ્તી એમનો લગ્ન દ્વારિકાધીશ સાથે કરાવ્યું. અને આ વાતથી નારાજ થઈ શતધન્વાએ પ્રભુ જ્યારે હસ્તિનાપુર પધાર્યા હતા અને શતધન્વાએ આવી પ્રભુના સસુર સત્રાજીતનો વધ કરી દીધો. આપણને લાગે આખું ષડયંત્ર કરવા વાળા અક્રૂરજી, અને અક્રૂરજી જેવા ભક્ત કે કાલે આપણે જોયું કે જે ભગવાનને પધરાવવા માટે બ્રજમાં ગયા હતા, ત્યારે આપણને લાગે અક્રૂરજી જેવા ભક્તની બુદ્ધિ કેમ બગડી. ત્યારે મહાપ્રભુજી કહે છે કે બુદ્ધિ બગડવાનું એક કારણ છે સંગ દોષ. જો જીવનમાં બીજું કંઈ મળે કે ન મળે, બીજી કોઈ સાધના થાય કે ન થાય, પણ જીવનમાં કોનો સંગ કરીએ છે બહુ સાવધાન રહેવાનું. કારણ કે જેવાના સંગમાં હોઈશું એના વિચારોનો પ્રભાવ આપણા મનમાં આવતા વાર લાગતી નથી. અને જેનો સંગ કરીએ ને આપણે એવા થઈ જઈએ. કોઈ આનંદીના સંગે હોય સદા દુનિયા આનંદમય લાગે, કોઈ ડિપ્રેસની જોડે બેઠા હોય એ લાગે જીવનમાં કંઈ થયું જ નથી, કોઈ સફળ વ્યક્તિ હોય એને લાગે બધા આપણા છે, અને કોઈ નિરાશ વ્યક્તિ બેઠો હોય કોઈ કોઈનું નથી રહે. કેવા સંગે તમે બેઠા હો આપણને એવો અનુભવ થાય. અને એટલા માટે તો સંગ દોષને કારણે જો ગમે તેવું સારું દૂધ હોય એમાં લીંબુનું એક ટીપું પડે તો બગડતા વાર લાગતી નથી. અને આ કલિકાલમાં સત્સંગનો રંગ ચઢાવો હશે ને તો વર્ષોનો સમય લાગશે, પણ દુસ્સંગીનો પ્રભાવ એક ક્ષણ સંગ કરો ને તો પણ મન બગડતા વાર ન લાગે. અને જીવનમાં સાચવવા જેવું છે તો એ આપણો ભગવત ભાવ અને આપણું મન, એ આપણી પૂંજી છે. જેમ આપણે સત્સંગમાં આવીએ છીએ તો શું કરીએ છીએ? આપણા મનને વાળીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? જરા ભાવથી બોલો તો ખરા. આપણા મનને વાળીએ છીએ. તમે તમારા ઘરના આંગણાને યદી વાળીને અને સાફસૂફ કરીને રાખ્યું હોય અને બાજુવાળો બધો કચરો અંદર નાખે તો તમે શું કરશો? શું કરશો? ફરી એકવાર, તમે તમારું આંગણું બહુ મહેનત કરી એકદમ વાળીને સ્વચ્છ કરીને નિર્મળ બનાવ્યું હોય અને બાજુવાળો આવીને બધો ગંદો કચરો તમારા આંગણામાં નાખે, તમે શું કરશો? શું કરશો? ઝઘડો. વાહ, ડભોઈ વાળાનું કામ પાકું, અડધું ના રહેવા દે. બહુ સરસ. કચરો જ્યારે આપણા આંગણામાં નાખે તો પછી આપણે સહન ન કરીએ, ઝઘડો કરવા જઈએ કે આ શું કર્યું, અને એનાથી સાફ કરાવીએ. તો જદી આપણા આંગણાને આપણે વાળીને રાખેલું હોય અને કચરો પડે તો આપણે સહન ન કરીએ. અને જ્યારે સત્સંગમાં બેસીને આપણે આપણા મનનો આંગણાને વાળતા હોઈએ અને ગામ કચરો નાખે અને આપણે હરખે હરખે એને વધાવી લઈએ તો પછી જ્યાં હતા ત્યાં ધકેલાઈને પાછા પહોંચી ગયા. આંગણું તો ક્યારેક સ્વચ્છ થાય કે ન થાય, પણ મનરૂપી આંગણાને ક્યારે પણ દૂષિત થવા ના દો.
જો મનમાં કચરો આવ્યો તો એ કચરાનો કોઈ ઉપાય નથી. હા, અને એટલા માટે તો અહીંયા એ જ વસ્તુ કહી કે સંગના દોષથી અક્રૂરજી જેવા ભક્તની બુદ્ધિ બગડી, એ વાત અહીંયા કરી. અને ભગવાનને ખબર પડી કે સત્રાજીતનો વધ થયો છે. ભગવાન ગોતતા ગોતતા આવ્યા કે આ બધું કાર્ય કર્યું કોણે છે. અને અક્રૂરજીની પાસે મણી હતો અને મણી લઈને વિચાર કર્યો, જો અહીંયા રહીશ તો બધા જાણી જશે કે મણી મારી પાસે છે. અને પહોંચી ગયા કાશી, અને કાશીમાં જઈને મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવવા લાગ્યા. અને ત્યારે ભગવાનને કહ્યું કે આ બધું ષડયંત્ર કરવા વાળા અક્રૂરજી છે, પણ અક્રૂરજી સ્વભાવે ખોટા નથી. આ સંગ ખોટો થયો ને, એમાં અક્રૂરજી જેવા ભક્તની બુદ્ધિ પણ બગડી, તો આપણી તો ક્યાં વિસાર છે. અક્રૂરજી જેવા ભક્તની બુદ્ધિ પણ બગડી અને અક્રૂરજીનું મન પણ આ મણીમાં ગયું. પ્રભુને છોડી અને મણીમાં મન ગયું. તો યદિ હું બધાને કહી દઈશ કે આ બધું કાવતરું કરવા વાળા અક્રૂરજી છે, તો અક્રૂરજી જેવા ભક્તની કીર્તિ ખંડિત થશે. તો હું શું કરું? ભગવાને કહ્યું એવું કંઈ કાર્ય કરું કે મણી પણ પાછું આવી જાય અને અક્રૂરજીની કીર્તિ ખંડિત પણ ન થાય. અને ભગવાને એવી લીલા કરી કે દ્વારિકામાં ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો. બધા લોકો અન્નના દાણા માટે તરસવા લાગ્યા, પાણી માટે તરસવા લાગ્યા. પ્રભુ શું કરીએ? પ્રભુ કે એક ઉપાય છે. બોલે શું? અક્રૂરજી પાસે એવી સિદ્ધિ છે કે એમને વાસ્તે ગાસ્તે જે ગામમાં પધરાવો ને ત્યાં વરસાદ થઈ જાય. અને અમે અક્રૂરજી હમણાં કાશીમાં સંતાયેલા છે, એને પકડીને લઈ આવો. બધા લોકો ગયા કાશી, અક્રૂરજીને પકડ્યા. અક્રૂરજી આવા તૈયાર નતા. બધા કે અમે જોઈએ કેવી રીતે નથી આવતા. અને દ્વારિકામાં જ્યાં વાસ્તે ગાસ્તે લઈને આવ્યા, આવતાની સાથે વરસાદ થયો. તો અક્રૂરજીનો મહિમા બહુ વધ્યો. જો કેટલા મોટા ભક્ત છે, આવતા વરસાદ થયો. અને જ્યાં પ્રભુ પાસે ગયા, પ્રભુ કહે કાકા પેલું મણી ક્યાં છે? અને પેલું મણીએ મળી ગયું. અને બંને કાર્યો સિદ્ધ એક સાથે થઈ ગયા. અક્રૂરજીની કીર્તિ ખંડિત પણ ન થવા દીધી અને મણી પણ પાછું આવી ગયું. અને આગળ વર્ણન આવે છે કે એકવાર ભગવાન અર્જુન સાથે ક્યાંક જતા હતા અને એમણે શું જોયું કે યમુનાજીની અંદર કોઈ કન્યા તપ કરી રહી છે. ભગવાને અર્જુનને કહ્યું, જા અર્જુન પૂછીને આવો કે કન્યા કોણ છે. જ્યારે પરિચય માંગ્યો ત્યારે કહ્યું, કાલિંદીતિ સમાખ્યાતા વસામી યમુના જલે. બોલે મારું નામ કાલિંદી છે અને પ્રભુને પતિ રૂપે પામવા માટે હું અહીંયા તપસ્યા કરી રહી છું. અને ભગવાને ચતુર્થ વિવાહ કર્યા કાલિંદીજી સાથે. જો મારા પ્રવચનમાં જ્યારે આ પ્રસંગ આવે ને, હું કાયમ એક પ્રશ્ન પૂછતો હોઉં છું કે ભગવાને ચતુર્થ વિવાહ કર્યા કાલિંદીજી સાથે, તો યમુનાજી અને કાલિંદીજી બંને એક જ છે કે અલગ અલગ છે? એક જ છે તો કઈ રીતે, અને અલગ અલગ છે તો શું ભેદ? પહેલા તો યમુનાજી અને કાલિંદીજી બંને એક જ છે કે અલગ અલગ છે? અલગ અલગ છે. એક જ છે માનતા હો જરા આંગળી ઊંચી કરજો. યમુનાજી અને કાલિંદીજી એક જ છે એવું માનતા આંગળી ઊંચી કરજો. હા, વાંધો નહીં. ઘણી વાર આંગળી ઊંચી થાય, જોઉં છું તો નીચે થઈ જાય છે. યમુનાજી અને કાલિંદીજી બંને અલગ અલગ છે એમ માનતા આંગળી ઊંચી કરજો. થોડા ઘણાએ કહ્યું કે બંને એક છે, થોડા ઘણાએ કહ્યું બંને અલગ અલગ છે. આ બાકી બધાનું શું? બોલે જે પણ જવાબ આવે એમાં ભળી જઈશું. અમે તો આ જ કહેવાના હતા, પણ ક્યાં બધાની સામે બોલવું? તો યમુના અને કાલિંદીજી એ બંને એક જ નથી. યમુનાજી અને કાલિંદીજી બંને એક નથી, બંને અલગ અલગ છે. યમુનાજી એ ઠાકોરજીના ચતુર્થ પ્રિયા છે અને કાલિંદીજી એ ઠાકોરજીના ચતુર્થ પટરાણી છે. યમુનાજી વ્રજ લીલામાં છે, કાલિંદીજી દ્વારિકા લીલામાં છે. જોવા જઈએ તો યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય પણ સૂર્યમાંથી અને કાલિંદીજીનું પણ સૂર્યમાંથી. કાલિંદીજીનું પ્રાગટ્ય આ ભૌતિક સૂર્યમાંથી અને યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય સૂર્યના મધ્યમાં બિરાજેલા નારાયણના હૃદયમાંથી. અને જુઓ, જ્યારે બે બાળક થયા, યમ અને યમી, સૂર્યને યમ એટલે યમરાજ અને યમી એટલે કાલિંદીજી, અને પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા માટે, તપ કરવા માટે
એ કાલિંદી કલિંદ પર્વત પર બિરાયા અને ત્યાં પ્રભુની પ્રાપ્તિ માટે તપ કરતા હતા. પણ ત્યાં એક રાજા આવ્યો અને આપના સ્વરૂપમાં મોહિત થઈ આપનો સ્પર્શ કર્યો. માટે કાલિંદીજીને એમ લાગ્યું કે મારો સ્પર્શ કર્યો માટે મારું દેહ પ્રભુને લાયક રહ્યું નથી. એમ વિચાર કરી એક કલ્પમાં એ કાલિંદીજીએ પોતાના દેહને જલના રૂપે પ્રવાહિત કર્યું. ક્યાં? બોલે કલિંદ પર્વત પર. કોણે? કાલિંદીજીએ. અને યમુનાજી પણ જ્યારે ભૂતલ પર પધાર્યા તો ક્યાં પધાર્યા? કલિંદ ગિરી મસ્તકે પતદ મંદ પૂરોજ્વલા. જ્યારે યમુનાજી પણ ભૂતલમાં પધાર્યા તો સૌથી પહેલા કલિંદ પર્વત પર પધાર્યા અને કલિંદ પર્વત ઉપર યમુનાજી અને કાલિંદીજી એ બંનેનો મિલન થયો. હવે જુઓ, જ્યારે તમે મથુરા જાઓ છો, પૂજન કરો છો એ કોનું અને સામગ્રી અરોગાવો છો એ કોને? જ્યારે પૂજન કરો છો તે વ્રજદેવી રૂપે કાલિંદીજીનું પૂજન થાય છે અને જ્યારે સામગ્રી અરોગાવો છો તો એ શ્રી યમુનાજીને અરોગાવો છો. પણ યમુનાજી અને કાલિંદીજી બંને એક નથી, બંને અલગ અલગ છે. ગર્ગ સંહિતા અંતર્ગત યમુનાજીનું પણ એક નામ કાલિંદી છે અને કાલિંદીનો અર્થ કરતા મહાપ્રભુજી કહે કલિંદ્યતિ ખંડયતિ ઇતિ કાલિંદી. જે કલી દોષોને દૂર કરે કાલિંદી, ભક્ત ભગવાન વચ્ચેના કલહને દૂર કરે અને ભગવાન અને સ્વામિનીજી વચ્ચેના કલહને જે દૂર કરે એ કાલિંદી. પણ આ ચતુર્થ વિવાહ જેની સાથે થયા એ કાલિંદીજી છે અને કાલિંદીજી ઠાકોરજીના ચતુર્થ પટરાણી અને યમુનાજી ઠાકોરજીના ચતુર્થ પ્રિયા. એ ભેદ આપણે ત્યાં બતાવવામાં આવ્યો છે. અને આગળ પ્રભુના અન્ય વિવાહોની ચર્ચા પણ આવે. પછી ભગવાને મિત્રવિંદાજી, સત્યાજી, લક્ષ્મણાજી, ભદ્રાજી સાથે લગ્ન કર્યા. બોલો દ્વારિકા રાણી શું છે? આ અષ્ટધા પ્રકૃતિ છે જે સદા સર્વદા ભગવાનને આધીન રહેવા વાળી છે. પછી આગળ પૂછાયો, કૃપા કરી બતાવો, અમે એવું સાંભળ્યું છે કે ભગવાનના લગ્ન 16,000 કન્યાઓ સાથે પણ થયા. અમુક જગ્યાએ 16,100 સંખ્યા સ્વીકારાય છે, પણ મહાપ્રભુજી 16,000નો ક્રમ સ્વીકારે છે અને 16,000 કન્યાઓ સાથે લગ્ન કર્યા. એ પ્રસંગ આપ બતાવો. તો નરકાસુરે એ 16,000 કન્યાઓને પોતાને ત્યાં કેદ કરીને રાખી હતી અને એની ઈચ્છા એવી હતી કે જ્યારે સંખ્યા 1 લાખ થશે ત્યારે પોતે લગ્ન કરશે. અને પહેરો ભરવા માટે નદીમાં મૂર નામના દૈત્યને રાખ્યો હતો અને આ કન્યાઓ પ્રભુ પાસે જઈ ન શકે એટલા માટે મૂર રાખ્યો છે. અને આ કન્યાઓ જ્યારે ભગવાનને વિનંતી કરી ત્યારે ભગવાન પધાર્યા, પણ એકલા ન પધાર્યા, પોતાની સાથે સત્યભામાજીને લઈને ગરુડજી ઉપર સવાર થઈને પધાર્યા. આપણને લાગ્યું કે સત્યભામાજીને લઈને પ્રભુ કેમ પધાર્યા? તો કહેવાય આ નરકાસુર કોણ હતો? એ ભૂદેવીનો પુત્ર હતો. કોનો? અને ભૂદેવીનો પુત્ર હોવાને કારણે એને એવું વરદાન હતું કે હું મરું કે હારું તો ત્યારે જ્યારે મારી મા મારી સામે ઊભી હોય અને એ કહે કે આને મારો. અને જ્યારે પણ યુદ્ધ કરવા જવાના હોય ને ત્યારે એ એની માને કેદ કરી દેતા અને મા સામે ન હોય તો એ હારતા નહીં. તો ભગવાન જાણે છે કે જેમ આ ભૂદેવીનો પુત્ર છે એ જ રીતે સત્યભામાજીનું સ્વરૂપ પણ ભૂદેવીનું છે અને ભૂદેવી સામે હશે ત્યારે આ મરશે, ત્યારે આ હારશે. અને એટલા માટે સત્યભામાજીને લઈને પ્રભુ પધાર્યા. સૌથી પહેલા ભગવાને મૂર નામના દૈત્યને માર્યો અને ભગવાન મુરારી કહેવાયા. અને આ મૂર નામનો દૈત્ય કોણ છે? દૈત્ય પંચ શિરાજલા. આ 5 માથા વાળો દૈત્ય, કામ, ક્રોધ, મોહ, મદ, મત્સર, એને ભગવાને માર્યો અને ભગવાન મુરારી થયા. અને નરકાસુરને પરાસ્ત કરાવીને જ્યારે ભગવાને આ 16,000 કન્યાઓને મુક્ત કરી અને જ્યારે 16,000 કન્યાઓને મુક્ત કરી અને કહ્યું કે હવે તમે આઝાદ છો, તમે તમારા ઘરે જઈ શકો છો, તમારા પરિવાર પાસે જઈ શકો છો. અને એ કન્યાઓ માથું નીચું કરી અને આંખોમાંથી દળ દળ આંસુ વહાવી રહી છે. ભગવાન કહે, અરે તમે હવે કોઈના કેદમાં નથી, તમે સ્વતંત્ર છો, તમે તમારા ઘરે જઈ શકો છો, તમારા પરિવાર પાસે જઈ શકો છો, પછી કેમ રડો છો?
ત્યારે એ 16,000 કન્યાઓ કહે, પ્રભુ આપ આ જગતને નથી જાણતા, અમે શુદ્ધ છીએ, અમે પવિત્ર છીએ, પણ આટલા સમય સુધી અમે આ રાક્ષસની કેદમાં હતા, અને હવે જ્યારે સમાજમાં જઈશું તો આ સમાજ અમારો સ્વીકાર નહીં કરે, અમારી ઉપર આંગળીઓ ઉઠશે, અમારા ઉપર જેમ તેમ આ શબ્દોનો પ્રહાર થશે, અને અપમાનિત થઈ પલ પલ મરવું પડે, એના કરતાં આજ્ઞા આપી દો કે હમણાં જલમાં કૂદીને અમે પોતાના દેહને સમાપ્ત કરી દઈએ. પ્રભુ કે તમારી રક્ષા મેં કરીશ, તમે મરવાની વાત કેમ કરો છો? તમને પણ આ સન્માન મળશે. ત્યારે કન્યાઓ કે પ્રભુ આપ સમાજને જાણતા નથી, આ સમાજ અમારો સ્વીકાર નહીં કરે, પલ પલ અમારે મરવું પડશે, પલ પલ અપમાનિત થવું પડશે, આજ્ઞા આપો કે હમણાં જલમાં કૂદી જઈએ. પ્રભુએ વિચાર કર્યો કે જેની રક્ષા મેં કરી અને એ મરવાની વાત કરે છે. પ્રભુ કહે છે કે હું તમને ખાતરી આપું છું કે તમને પણ આ સમાજમાં એ જ સન્માન મળશે કે જે સન્માન બીજી સ્ત્રીઓને મળે છે. તમે પણ એટલા જ ગૌરવ રીતે જીશો જેમ બીજી સ્ત્રી જીએ છે. એ કહે પ્રભુ કેવી રીતે? ત્યારે પ્રભુ કહે તમને যদি એમ લાગે છે કે આ સમાજ તમારો સ્વીકાર નહીં કરે તો ચિંતા ન કરો, જેને કોઈ અપનાવવા તૈયાર ન થાય ને એને પણ હું અપનાવું છું. ચિંતા ન કરો. તમને એવું લાગે છે કે તમારો સ્વીકાર કોઈ નહીં કરે, તમારો હાથ હવે કોઈ નહીં પકડે, તો ચિંતા ન કરો, તમારા બધાની સાથે હું લગ્ન કરું છું અને દરેકની સાથે હું મારું નામ જોડીશ, અને પછી હું જોઉં છું કે જેવું સન્માન બીજી સ્ત્રીઓને મળે એવો સન્માન સમાજ તમને કેમ ના આપે. અને એ સ્ત્રીઓના સન્માનને આપવા માટે થઈને ભગવાને આ 16,000 કન્યાઓ સાથે એક મુહૂર્તમાં એક મંડપમાં લગ્ન કર્યા. અને કહે છે કે આ 16,000 કન્યાઓ કોણ છે? આપણા શરીરમાં રહેલી મુખ્ય 16,000 નાડીઓ, એ જ આ 16,000 કન્યાઓ છે કે જેની સાથે ભગવાન વર્ણ કરે છે. કારણ કે ભાગવતનું શ્રવણ કરીને આપણા શરીરમાં રહેલી મુખ્ય 16,000 નાડીઓ જ્યારે પ્રભુને પતિ માને ત્યારે સાચા અર્થમાં ભાગવત શ્રવણ કર્યું કહેવાય. અને જ્યારે ભગવાન બરાત લઈને નીકળ્યા અને 16,000 કન્યાઓ જ્યાં તૈયાર થાય છે ત્યાં આપણે આપણા નાડીઓને કહી દઈએ, આપણી આત્માને કહીએ કે એવા શૃંગાર સજી લો કે જ્યારે પ્રભુ પધારે તો પ્રભુને પણ આનંદ થાય. અને 16,000 કન્યાઓ પોતાની સખીઓને કહી રહી છે, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो. જેના જેના લગ્ન આજે પ્રભુ સાથે થવાના છે, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय हो. લગ્ન થાય પહેલા લગ્નની વાત ચાલે, સગાઈ થાય ક્યાં સગાઈ થઈ, ક્યાં લગ્નની વાત ચાલે. सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी
करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय हो। जय हो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसो बन्हे दूल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसो बन दुल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसो बन्हे दूल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसो बन दुल्हा जो कब हो न टूटे, अटल सुहाग की ये बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की ये बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना जय हो। दो। ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग न छूटे, ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग न छूटे, प्रीत का धागा कब हो न टूटे, 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 आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर जय हो। दुल्हन बना दो। जय हो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, 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 दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, मेरे श्याम की हो जाऊंगी, मेरे श्याम की हो जाऊंगी, मेरे मोहन
की हो जाऊंगी, ओ मेरे मोहन की हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। घुंघरू में बांध के शाम को रिझाऊंगी, घुंघरू मैं बांध के शाम को रिझाऊंगी। घुंघरू में बांध के शाम को रिझाऊंगी, घुंघरू मैं बांध के शाम को रिझाऊंगी। मन का एक तारा लेके शाम शाम गाऊंगी, मन का एक तारा लेके शाम शाम गाऊंगी। हाँ मोहन मोहन गाऊंगी, हाँ मोहन मोहन गाऊंगी। हाँ गिरधर गिरधर गाऊंगी, गिरधर गिरधर गाऊंगी। तारा लेके शाम शाम गाऊंगी, मन का एक तारा लेके शाम शाम गाऊंगी। सदगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो, सदगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे मेरे गिरधर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे गिरधर की दुल्हन बना दो। हाँ दुल्हन बना दो, आ दुल्हन बना दो। हाँ दुल्हन बना दो, आ दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। બોલીએ દ્વારિકા। देश की બધા શીઘ્રતા સાથે આ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લો। આપણી પાસે સમય ઘણો ઓછો છે, લગભગ 11ની આસપાસ વિરામનો સમય નિર્ધારિત થયો હતો, માટે હવે 10-15 મિનિટની અંદર જ આગળનો ક્રમ આપણે બધો સંક્ષિપ્તમાં શ્રવણ કરીશું, માટે શીઘ્રતાથી સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશો તો આપણે એ સમયનો ઉપયોગ કરી શકીશું। ભગવાનના પુત્ર થયા પ્રદ્યુમ્નલાલજી અને એમના પુત્ર થયા અનિરુદ્ધલાલજી અને એમના લગ્ન થયા બાણાસુરની કન્યા ઉષા સાથે। એ પ્રસંગ પણ કયો, આગળ નૃગરાજાનો પ્રસંગ પણ કયો કે જેને બ્રાહ્મણનો શ્રાપ મળ્યો હતો પણ પ્રભુની કૃપાથી એમનો ઉદ્ધાર થયો। આગળ દાઉજી આવીને પ્રભુને કહ્યું, અરે કનૈયા તને ભજની યાદ નથી આવતી? મને તો બહુ યાદ આવે છે। ભગવાન કહે, દાદા આપણે જરૂર જઈશું, મારે થોડો સમય લાગશે પણ આપ ભજમાં પધારો। અને કહેવાય છે કે જ્યારે દાઉજી બાવા પધાર્યા ભજમાં
અને ત્યારે દાઉજીએ પણ રાસ કર્યો છે. અને એ રાસ કોની સાથે કર્યો? કે જ્યારે દાઉજી શેષ અવતાર વજમાં પ્રગટ્યા અને એમની સાથે જેનો સંબંધ છે એવી નાગ કન્યાઓ પણ પ્રગટી હતી ગોપી રૂપે, એમની સાથે રાસ કર્યો. અને રાસ કરતા કરતા દાઉજીએ યમુનાજીને પણ બોલાવ્યા. યમુનાજી ન આવ્યા ત્યારે દાઉજીની અંદર શ્યામ સુંદરનો આવેશ આવ્યો અને ગૌર દાઉજી શ્યામ વર્ણના થયા. અને જુઓ, આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં જ્યાં જ્યાં પણ દાઉજીના સ્વરૂપ બિરાજે છે ને, દાઉજી છે ગૌર, પણ આપણે ત્યાં સ્વરૂપ કયું સેવ્ય છે? જે શ્યામ વર્ણના છે. પ્રભુનો આવેશ જ્યારે આવતો ત્યારે ગૌર દાઉજી પણ શ્યામ વર્ણના થઈ જતા. અને આગળ વર્ણન કરતા કહે છે કે પ્રભુએ પૌંડ્રકનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો. એના પછી ભગવાનના ગૃહસ્થ આશ્રમનું વર્ણન આવ્યું અને સુદામાજીનું પણ વર્ણન આવ્યું કે આ સુદામાજી કોણ છે? સુદામાજી એટલે જીવ. સુદામાજી કોણ છે? જીવ. અને જીવ દુઃખી એટલા માટે છે કારણ કે એના શાશ્વત મિત્ર એવા દ્વારિકાધીશથી દૂર છે. દ્વા સુપર્ણા સયુજા સખાયામ સમાન વૃક્ષ પરિશસ્વ જાતે. ઉપનિષદોની અંદર વર્ણન આવે છે ને કે બે શાશ્વત મિત્રો છે. બોલે કોણ? એક જીવ અને બીજા પ્રભુ. અને જીવ અભાવમાં ત્યાં સુધી છે, જીવ દુઃખી ત્યાં સુધી છે કે જ્યાં સુધી એના શાશ્વત મિત્રથી દૂર છે. અને સુદામાજી દુઃખી છે, ગરીબ છે, અસહાય છે એટલા માટે, કારણ કે જાણે છે મારા મિત્ર દ્વારિકાધીશ છે, પણ મિત્રથી દૂરી બનાવી લીધી છે. મનમાં સંકોચ છે કે હું જઈશ તો એ રાજાધિરાજ મારું સન્માન મને બોલાવશે કે કેમ, પણ એ મનનો સંકોચ દૂર કોણ કરે? બોલે સુદામાજીના પત્નીએ કહ્યું કે તમે પ્રભુને મળવા જાઓ. અને પત્ની સ્વરૂપે અહીંયા કોણ છે? બોલે ગુરુ છે. અને એ ગુરુ જીવરૂપી સુદામાજીને કહે છે કે તમે દુઃખી એટલા માટે છો કે તમારા શાશ્વત મિત્ર એવા દ્વારિકાધીશથી દૂર છો. જો જીવનમાં પરિવર્તન લાવવું છે, પ્રયત્ન છોડો, શરણાગત થાઓ. અને જ્યારે એના શરણે જશો ત્યારે ભાગ્ય બદલાશે. અને ગુરુરૂપી પત્નીની વાત સાંભળી જીવરૂપી સુદામા જ્યારે પ્રભુને મળવા માટે ગયા ત્યારે પ્રભુ ભાગતા ભાગતા આવ્યા, હૃદયથી લગાવ્યા, એમનું સ્વાગત કર્યું. અને જ્યારે પ્રભુને મળીને આવ્યા, આપણે બધા જાણીએ છીએ સુદામાજીનું ભાગ્ય બદલાયું. કારણ કે જીવ માટે તો દ્વારિકાધીશ પ્રભુ વ્યાકુલ છે, પણ આપણે એની સન્મુખ જતા નથી. માટે જીવનમાં બધા અભાવો છે, જીવનમાં ચિંતાઓ છે, જીવનમાં ઉદ્વેગ છે. પણ જ્યારે એ દ્વારિકાધીશનું શરણ આપણે લઈએ ત્યારે જીવનની અંદર પરિવર્તન આવે છે. એ વાત આગળ કરી. આગળ એકાદશ સ્કંદ મુક્તિ લીલા અને એની અંદર વર્ણન આવે છે કે જ્યારે દેવતાઓ આવીને હવે સ્તુતિ કરવા લાગ્યા કે પ્રભુ હવે આપ ક્યારે સ્વધામ પધારો છો, આપનો વિયોગ સહન થતો નથી. ને દેવતાઓની ઈચ્છા જાણીને ભગવાને પણ મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓને દ્વારિકામાં આમંત્રિત કર્યા. જગ્યા જગ્યાએ યજ્ઞો થવા લાગ્યા. અને ત્યારે ઋષિઓની મશ્કરી કરવા માટે જેટલા બાળકો હતા એ ગયા અને શાંબને સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કરાયું, ગર્ભવતી સ્ત્રીનું. અને ઋષિની મશ્કરી કરતા પૂછવા લાગ્યા કે આ સ્ત્રી ગર્ભવતી છે અને પુત્ર થશે કે પુત્રી? ઋષિ સમજી ગયા કે મશ્કરી કરવા આવ્યા છે. કહ્યું ન તો પુત્ર થશે ન પુત્રી થશે, પણ તમારા આખા કુળનું નાશ કરવા વાળું મૂષળ નીકળશે. જ્યાં વસ્ત્ર દૂર કર્યા લોઢાનું મૂષળ નીકળ્યું. બોલે આનું કરીએ શું? પ્રભુ પાસે જતા બીક લાગી. ઉગ્રસેનની સલાહ લીધી. ઉગ્રસેને કહ્યું કે બીક તો આ લોઢાના મૂષળથી છે, એવું કરો આને ઘસી દો, ધાર નહીં રહે તો બીક નહીં રહે. અને એને ઘસ્યું. જ્યાં ઘસ્યું ત્યાં લોઢાના ભૂક્કાને કારણે ભાલા જેવા ઘાસ જાગ્યા. આટલો ટુકડો વધ્યો, જલમાં નાખ્યો, મછલી ગળી ગઈ. અને જરા નામના શિકારીએ માછલી પકડી. એના અંદરથી આ મૂષળનો ટુકડો નીકળ્યો. એનાથી એમણે પોતાના તીરની અણી બનાવી અને એ તીર જઈને પ્રભુના ચરણોમાં વાગશે. અને અહીંયા વસુદેવજી એકલા પોતાના મહેલની અંદર ચિંતિત છે. ચિંતિત એટલા માટે છે કે જુઓ કેવા અમારા ભાગ્ય કે ભગવાને કૃપા કરી અને પ્રભુ સ્વયં મોક્ષ આપવાવાળા ભગવાન અમને પુત્ર રૂપે મળ્યા. પણ એ મોક્ષ આપવાવાળા ભગવાનથી પણ અમે માંગીને શું માંગ્યું? બોલે સંસાર માંગ્યો કે અમારા મૃત પુત્રોને લઈ આવો. જે બંધનથી છોડાવવા વાળા છે એનાથી બંધન માંગ્યા. માટે વસુદેવજીનું મન ખિન્ન છે,
ત્યાં જ નારદજી આવ્યા અને નારદજી આવીને ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો. નવયોગેશ્વરોનું આખ્યાન સંભળાયું કે કેવી રીતે એ સમજાવે કે જો રાજન, જો આ જીવનમાં યદિ આનંદથી રહેવું છે તો આનંદથી રહેવાનો ઉપાય એક જ છે. બોલે શું? કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયેવા બુદ્ધ્યાત્મના વા મનુષ્યત સ્વભાવ કરોતિ યદ્ સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયેત નારાયણાયેતિ સમર્પયેત. આ જીવનમાં આનંદથી જીવવાનો ઉપાય જ એક છે. જો રાજન જીવનમાં યાદ રાખો, આપણા હાથે પ્રભુ કંઈ પણ ઉત્તમ કરાવે. જ્યારે આપણા મન, વાણી, વચન, કર્મ દ્વારા કંઈ પણ ઉત્તમ થાય, એનો યશ ક્યારે પણ પોતાની પાસે ન રાખી એનો યશ ઠાકોરજીના ચરણોમાં અર્પણ કરી દેવાનો. એમ વિચાર કરવાનો કે જે પણ થયું એ થવાનું જ હતું. આ તો પ્રભુની કૃપા કે પ્રભુએ આપણને પસંદ કર્યા. અને જ્યારે કોઈ પણ આયોજન, કોઈ પણ કાર્યની અંદર જ્યારે કરતા મટીને નિમિત્ત બની જઈએ ત્યારે આખા કાર્યની બાગદોડ પ્રભુ એમના હાથમાં લઈ લેતા હોય છે. અને આ ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ પણ આપ્યો. અને પછી ભગવાન પ્રભાસ ક્ષેત્ર પધાર્યા, ઉદ્ધવજી આવ્યા, ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ આપી, પાદુકા આપી, બદ્રિકાશ્રમ જવાની આજ્ઞા કરી, પ્રભુના ચરણોમાં તીર વાગ્યું, જેને આપણે ત્યાં આસુર વ્યામો લીલા કહેવામાં આવે. આસુરી જીવોને મોહ પમાડવા માટે કરવામાં આવેલી લીલા. પ્રભુ તો નિત્ય અહીંયા જ બિરાજે છે. દ્વાદશ સ્કંદ આશ્રય લીલા. કલિકાલનું વર્ણન પણ કર્યું અને કલયુગનું વર્ણન કરીને અને સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે કે જો પરીક્ષિત, તારા મનની અંદરથી એ ભ્રમ કાઢી દેજે કે તક્ષક આવીને તને ડસશે. તક્ષક આવતો જ હશે અને જ્યારે ડસશે ત્યારે તારા શરીરને ડસશે, તારી આત્માને નહીં. તારા શરીરને બાળશે, પણ તું શરીર નથી, તું આત્મા છું, જેને વાયુ સૂકવી શકતો નથી, અગ્નિ બાળી શકતો નથી, તલવાર કાપી શકતી નથી. બતા પરીક્ષિત, તારી અવસ્થા શું છે? ત્યારે પરીક્ષિતે કહ્યું, ધન્ય થયો છું, કૃતાર્થ થયો છું, કૃતકૃત થયો છું. મારા મનમાં કોઈ સંશય નથી, મારા મનમાં કોઈ ભય પણ નથી. અને હવે તો જ્યાં જોઉં ત્યાં મને પ્રભુના દર્શન થઈ રહ્યા છે. અને ભાગવતના 5 ફલોને જ્યાં પ્રગટ ફલિત થતા જોયા, સુખદેવજી નિશ્ચિંત થયા અને ઊભા થઈને જવા લાગ્યા કે મારે હવે જવું પડશે, કારણ કે તક્ષકને આવવાનો સમય થયો છે. પરીક્ષિત ચરણોમાં પડ્યા, ચરણ પકડી લીધા કે હે ગુરુદેવ, અમને મૂકીને ન જાઓ. આપ તો એ છો કે જેને મને જીવતા પણ શીખવ્યું, મને મરતા પણ શીખવ્યું. મારા મૃત્યુને મહોત્સવ બનાવવાની કલા પ્રભુ આપે શીખવી છે. તક્ષકને આવવાનો સમય થયો છે. એ જ ઈચ્છા છે, જ્યારે તક્ષક આવીને ડસે તો આપના દર્શન કરતા કરતા હું આ દેહનો ત્યાગ કરું. કૃપા કરી અમને છોડીને ન જાઓ. શિવદેવજી કે મારે જવું જ પડશે, કારણ કે જ્યાં સુધી તારા ગુરુ તારી સામે બેઠા છે, કાળનું પણ સામર્થ નથી કે તારી પાસે આવી શકે. હું જઈશ પછી એ આવી શકશે. અને જ્યારે સુખદેવજી મહારાજ ઊભા થયા, પરીક્ષિતના માથા ઉપર હાથ મૂક્યો. એ જ વખતે પરીક્ષિતને સાક્ષાત ઠાકોરજીના દર્શન થઈ ગયા અને એની જોર જઈને પ્રભુમાં સમાઈ ગઈ. હવે તો ખાલી આ શરીર હતું. અને જ્યાં સુખદેવજી ગયા, પરીક્ષિતના પુત્ર જન્મે છે, આદેશ કર્યો કે આખા વિસ્તારને ઘેરી લો, કે એક પરિંદો પણ અંદર પર ન મારી શકે. આખી સેનાએ ઘેરી લીધું. તક્ષક આવ્યો, માયાવી છે, સૂક્ષ્મ રૂપ ધારણ કરી પ્રભુની ફૂલની ટોકરી સાથે આવ્યો. પણ જ્યાં પરીક્ષિતની અવસ્થા જોઈ સીધા ડસી ન શક્યા. એની પ્રદક્ષિણા કરી, જ્યાં ડંક માર્યો એમ જેમ કપૂરની ગોળી બળે એમ પરીક્ષિતનો દેહ બળવા લાગ્યો. પણ પરીક્ષિતનો તો પ્રાપ્તિ સ્વયં પ્રભુમાં થઈ છે, માટે લોકો પુષ્પવૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. આકાશમાં દેવતાઓની દુંદુભીઓ વાગવા લાગી અને કહેવા લાગ્યા, બોલીએ સુખદેવજી મહારાજ કી જય, શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય, પરીક્ષિત મહારાજ કી જય. પરીક્ષિતના પુત્ર જન્મે જે સર્પ યજ્ઞ પણ કર્યો, પણ સમજાવાથી કે જે થયું એ વિધાન છે અને તક્ષકે અમૃતનું પાન કર્યું છે, એનું કંઈ બગાડી શકાશે નહીં. અને આ પરીક્ષિત મોક્ષની કથા સાથે હું મારી વાણીને વિરામ તરફ લઈ જાઉં. એનાથી પૂર્વ
આ આયોજનની અંદર જે પણ નિમિત્ત બન્યા, આ આખી આયોજન સમિતિ પુનઃ એકવાર જગદીશભાઈ પીશા, વિનોદચંદ્ર આર પરીખ, પ્રકાશચંદ્ર કે દલાલ, મુખ્ય મનોરથી એવા વિનોદચંદ્રભાઈ, સહ મનોરથી એવા કુમુદબેન શાહ, એમનો પરિવાર આ આયોજનની અંદર પ્રત્યક્ષ રૂપે પરોક્ષ રૂપે જે પણ મનોરથી બની, વોલિયન્ટિયરની સેવા આપી, વ્યવસ્થાઓની સેવા આપી, જેણે પણ આ ઉત્સવમાં ભાગ લીધો એ દરેકને અંતઃકરણના આશીર્વાદ આપીએ છીએ. અને એ જ વિનંતી પ્રભુને કરીએ છીએ કે 7 દિવસ આપણે ભગવાન વેંકટપતિના ચરણોમાં બેઠા ભાગવતનું શ્રવણ કર્યું, એવી કૃપા કરીએ કે ભાગવત ભગવાન કૃપા કરે અને પ્રભુના ચરણોમાં પ્રીતિ થાય, અને પ્રભુ એવી કૃપા કરે કે ભાગવતની કથામાં આપણી રતિમતી અને ગતિ થાય. કારણ કે જે કૃપા ભગવાન કરે છે એવી જ કૃપા શ્રીમદ ભાગવતજી પણ કરે છે. અને એના સન્નિધિમાં, એના સાનિધ્યમાં આપ બેઠા અને આપ સૌની સાથે ખરેખર ખબર ન પડી કે ક્યાં 7 દિવસો વ્યતીત થયા. અને પ્રભુના શરણોમાં બેસીને, પ્રભુના ચરણોમાં બેસીને આપણે મળીને આ ભાગવતની યાત્રામાં ચાલ્યા છે. જેમ યાત્રા ચાલે છે એમાં 7 દિવસની ભાગવત યાત્રા આપણે સાથે મળીને સર કરી છે. તો પુનઃ એકવાર આપ સૌને મારા અંતઃકરણની શુભકામના આપું છું, અંતઃકરણના આશીર્વાદ આપું છું. કથા કથનમાં, શ્રવણમાં કોઈક દોષ રહી ગયો હોય તો એના પરિહાર માટે 3 વાર હરિ નામના ઉચ્ચારનું વિધાન છે, તે ઉચ્ચાર કરીશું. હરયે નમઃ, હરયે નમઃ, હરયે નમઃ, હરયે નમઃ, હરયે નમઃ, હરયે નમઃ. આ દિવ્ય આપણા ભાગવતજીના આયોજનની અંદર જ્યારે આ બેઠકજીની બધાઈ આપ સૌને આપી, અને જો એટલા ઉમળકાથી વૈષ્ણવ પણ જોડાયા, અને જે આ ઉત્સવમાં જોડાયા છે, એમાં સહભાગી થયા છે, એમને પણ અંતઃકરણના આશીર્વાદ આપીશું. કારણ કે જો આ આયોજન જે છે બેઠકજીનું, એ માત્ર કોઈ એક વૈષ્ણવનું નહીં, એ આપણા સમસ્ત પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવોનું કર્તવ્ય છે. જે વલ્લભે આપણા કલ્યાણ માટે 3 વાર ચરણોથી ચાલીને આખા ભારતની પરિક્રમા કરી, એમના બેઠકજી જે આપણા પુષ્ટિ માર્ગની ધરોહર કહેવાય. નવા સ્થાનો ભલે ગમે તેટલા બને, પણ આ 84 બેઠક તો 84 બેઠક રહેવાની છે. અને એ જ મૂળ 84 બેઠકમાંના આ 46માં અને 49માં આ બંને બેઠકના નિર્માણના કાર્યને વેગ આપવાનું સૌભાગ્ય યદી આપણને મળ્યું, તો આ આપણી ઈચ્છા નહીં, આ શ્રી વલ્લભની ઈચ્છા છે કે એમના કાર્યમાં એમણે આપણની પસંદગી કરી છે. તો જે પણ આ ઉત્સવના કાર્યમાં જોડાયા એ બધાને પણ બધાઈ આપું છું. અને બીજી પણ એક સૂચના, આપણા પુષ્ટિ પરિવાર દ્વારા જ્યારે અનેક પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે ને, એમાંથી એક સંકલ્પ આપણે કર્યો હતો કે વૈષ્ણવોની ટહેલ કેમ કરીને થાય. કારણ કે બહુ વર્ષો પહેલાની ઘટના હું તમને કહું છું કે એક જગ્યાએ એક જ્ઞાતિનું એક ફંક્શન હતું, અને એમાં અમારે જવાનું હતું, અને જે પણ બહુ નબળા પરિવારવાળા છે એમને અમારા હાથે એક અનાજની કીટ આપવાની હતી. અમે ત્યાં ઊભા હતા અને એક પરિવાર આવતા જાય અને એને અનાજની કીટ આપવાની. અને એમાં એક વ્યક્તિને મેં એવા જોયા જેને હું જાણતો હતો. એક સમયમાં એ ખૂબ સમૃદ્ધ અને ખૂબ એ શહેરમાં એમનું નામ એવા વ્યક્તિ હતા, પણ કાળક્રમે એવા નુકસાનો એમને થયા કે એ વ્યક્તિ આ રાશન લેવા માટે પોતે આ લાઈનમાં ઊભા હતા. અને એણે મને જોયો, હું એમને જોયો, હું એમને જાણી ગયો, અને એમને પણ એટલો સંકોચ થયો કે જ્યારે પાસે આવ્યા, આંખમાં આંસુ હતા, અને કીટ લઈને ચાલ્યા ગયા. ને જ્યારે હું રાતે ઘરે ગયો, મને નિંદર ના આવી. લાગ્યું કે આજે આપણે 5 થી 6 કરોડની સંખ્યામાં વિશ્વમાં વૈષ્ણવ હોઈએ, અને એક વૈષ્ણવનું પરિવાર યદી આ અવસ્થામાં આવી જાય તો આપણા માટે પણ બહુ દુઃખની વાત છે. અને ત્યારે સંકલ્પ કર્યો કે કેમ કરીને આપણે વૈષ્ણવની ટહેલ કરી શકીએ. જો જ્યારે વૈષ્ણવની સેવા આવે ત્યારે આપણે વૈષ્ણવને પ્રસાદ લેવડાવી દઈએ, વૈષ્ણવને કંઈક ડોનેશન આપી દઈએ, કંઈ અનાજની કીટ આપી દઈએ. આ બધું કરીએ છીએ, સારું છે, પણ કરીને ઇનડાયરેક્ટલી આપણે આપણો હાથ ઉપર અને એનું માથું નીચે ઝુકાવીએ છીએ. તો શું કરવું?
ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે યદિ એમને પરાધીન કરીએ છીએ તો પણ ખોટું થઈ રહ્યું છે, કારણ કે એમના અંદર આપણે એક લઘુતા ગ્રંથિ જગાવી રહ્યા છે કે હું મારી અંદર યોગ્યતા નથી, તો શું કરવાનું? તો મારા મનમાં વિચાર આવ્યો કે દરેક વ્યક્તિનું આખો જીવન વ્યાપન આપણે કહીએ, બાળકોની સ્ટડી કહીએ, એનું આરોગ્ય કહીએ, તો એ જોડાયેલું હોય છે વ્યક્તિના વ્યવસાય સાથે. યદિ જે વ્યવસાય વૈષ્ણવ કરતો હોય એ જ વ્યવસાય યદિ કોઈ બીજો મોટો વૈષ્ણવ પણ કરતો હોય, એમની સાથે યદિ એમને કનેક્ટ કરવામાં આવે અને કહેવામાં આવે કે તમે બહાર જે કરતા હો, પણ આ વૈષ્ણવ એ જ કાર્ય કરી રહ્યો છે, તો શું તમે એમને ઓર્ડર આપીને એમને સપોર્ટ ન કરી શકો? જો આવું થાય તો આખો વૈષ્ણવ સમાજ ઉપર આવે કે ન આવે? અને એ પ્રક્રિયા દરેક શહેરની અંદર આપણે પ્રારંભ કરી છે કે જેનાથી પરસ્પર વૈષ્ણવનો વ્યવહાર વધે. અને હું તો એમ માનું છું કે કોઈને સક્ષમ અને પગભર બનાવો કે જે પોતે પોતાના સ્વમાનથી પોતાના પરિવારનો નિર્વાહ કરી શકે, હું સાચી સેવા એને માનું છું. આ તો આપણે હેલ્પ કરીએ છીએ, સારું છે, પણ હેલ્પ કરીને એના ઉપર શું વીતતી હશે ને એ ક્યારેક વિચારી જોજો. જ્યારે એનું સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ, જ્યારે એની પોતાની મર્યાદા, જ્યારે એના પોતાનો ગૌરવ ખંડિત થતું હોય, એ એની મર્યાદા છે કે બિચારાને હાથ લાંબો કરવો પડી રહ્યો છે, પણ એ આપણા માટે શરમની વાત છે કે આપણા બેઠા હોવા છતાં એણે આ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તો એની ગતિવિધિઓ મેં શરૂ કરી છે. તો એના માટે દરેક શહેરની અંદર એક સમિતિ 10-10 જણની બનાવી છે. તો અહીંયા હું એમ જ આટલું કહીશ તમને કે જે શહેરમાંથી તમે આવો છો ને, ખાલી 11 જણ જે એક્ટિવ હોય એના નામની એક સમિતિ બનાવીને તમે અમારી સાથે ધર્મેશભાઈ છે કે મહેશભાઈ છે, એને ભલે પાછા જઈને ચર્ચા કરી તમે મોકલી આપજો. અને તમારે કેવી રીતે આમાં આગળ વધવાનું, શું શું કરવાનું, એનું આખું ગાઈડન્સ અમે તમને આપીશું. અને શહેર લેવલ પર કાર્ય કરીને પછી એને રાજ્યથી કનેક્ટ કરીશું. અને પછી એને આખા જે કાર્ય કરતો હોય એ જ કાર્ય દક્ષિણમાં કોઈ કરી રહ્યું છે એની સાથે એને કેવી રીતે જોડવું, એ આખી ગતિવિધિની યોજના કરવામાં આવી છે કે જેનાથી આખો વૈષ્ણવ સમાજ ઉપર આવે અને ગૌરવપૂર્ણ, સન્માનપૂર્ણ રહી શકે ને, એ આપણા અર્થમાં, સાચા અર્થમાં વૈષ્ણવની સેવા કહેવાય. તો જે શહેરમાંથી કે જે ગામમાંથી તમે આવ્યા છો અને તમારી ઈચ્છા હોય કે એ ગામની અંદર પણ તમે આ રીતે વૈષ્ણવની સેવા કરવા માંગો છો, તો ખાલી સંપર્ક કરજો અને 10-11 જણની કમિટી બનાવીને નામ મોકલજો. તો તમને આખી એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અમે યોજના આપીશું કે તમારે આ રીતે કરવાનું છે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ આ, સેકન્ડ સ્ટેપ આ, અને તમે 2-3 મહિનાની અંદર જોશો કે કેવી રીતે વૈષ્ણવને જોડાઈને બધા ધીમે ધીમે પરસ્પર ઉપર આવી રહ્યા છે એનો અનુભવ કરશો. તો પુનઃ એકવાર, જો બહાર આવીને આવા આયોજન કરવા સહેલા નથી હોતા, અનેક ચેલેન્જીસ આવે, અનેક પ્રતિરોધો હોય, પણ એ બધાની વચ્ચે રહીને પણ આ સમિતિએ આયોજન કર્યું. તો એકવાર તાલીનાથથી આપણે એમને વધાવીશું. અને આ આયોજનની અંદર જે પણ પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ રૂપે જોડાયા એ દરેકને મારા અંતઃકરણના આશીષ આપીને હું મારી વાણીને ભાગવત ભગવાનના યુગલ ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું. બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી જય. વિરામનો સમય, વિરામની ઘડી, વિરામની વેલા થોડી કઠિન હોય છે. કારણ 7-7 દિવસ સુધી ઘરને ભૂલી, બીજી બધી જવાબદારીઓ ભૂલી, લૌકિક ભૂલી અને અલૌકિક એવા અનુપમ નંદનંદનના આરાધનમાં જ્યારે આપણે જોડાતા હોઈએ છીએ અને ત્યારે એ સંસારથી પર રહેલી એ દિવ્ય અવસ્થાને આપણે સૌ પ્રાપ્ત કરતા હોઈએ છીએ. અને પુનઃ પાછો પ્રશ્ન, કથાનો વિરામ થઈ ગયો, પુનઃ પાછું લૌકિકમાં જવાનું. તો 7 દિવસ આપણે પૂજ્યશ્રીના શ્રીમુખારવિંદે જે દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કર્યું છે, એક હોમવર્ક છે. આ સંસારમાં ટનભર કથા થાય છે, ટનભર, મણભર લોકો સાંભળે છે, પણ એમાંથી જો તલભર પણ જીવનમાં ઉતારે ને તો એનું જીવન સફળ થાય છે. અને આપણા સૌભાગ્ય છે કે આ શ્રીમદ ભાગવતનું ચરવણ આપણે વલ્લભકુળના શ્રીમુખારવિંદથી કર્યું. અને મને તો એવું લાગે કે 7 દિવસ આપણે શ્રી યદુનાથજી
મોદેશીના શ્રીમુખારવિંદથી કથા નથી શ્રવણ કરી, પરંતુ સાક્ષાત શ્રી વલ્લભના મુખથી શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આપણે સૌએ શ્રવણ કર્યું છે. અને આપણે એવા બળભાગી છીએ, તો આપણે સૌ એકવાર આપણા હૃદયના ભાવ જયકાર સાથે પૂજ્યશ્રીના યુગલ ચરણારવિંદે આપણે સૌ સમર્પિત કરીએ. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી, શ્રી અદુનાથલાલ પ્યારે કી. અહીં વિરામ સમયે સમિતિના સદસ્યો અને આ કથામાં બનેલા મનોરથીઓ, ઉત્સવના મનોરથીઓ અને પૂજ્યશ્રીના આશીર્વાદ મળે એ માટે જેઓના નામ બોલાય તેઓ મંચ પર આવી પૂજ્યશ્રી દ્વારા દિવ્ય એક અનુપમ આશીર્વાદાત્મક ભેટ પ્રાપ્ત કરશો. સૌ પ્રથમ સમસ્ત આ શ્રીમદ ભાગવત કથા આયોજન સમિતિ ડભોઈ દ્વારા આચાર્ય પીઠ પર બિરાજમાન પરમ શ્રદ્ધેય પૂજ્ય શ્રી યદુનાથજી મોદેશ્રીનું સન્માન, હૃદયનો ભાવ પુષ્પ સમર્પણ થશે, આશીર્વાદ લેવાશે અને ત્યારબાદ મનોરથીનું સન્માન. તો હું સમસ્ત સમિતિના સદસ્યોને વિનંતી કરીશ પૂજ્યશ્રીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પૂજ્યશ્રીના હાથે મોમેન્ટો આપણે પ્રદાન કરાવશું. મુખ્ય મનોરથી વિનોદભાઈ પરીખ, પોથી યજમાન સંગીતાબેન પ્રકાશચંદ્ર દલાલ, છાક લીલાના મનોરથી શીતલબેન સતીશકુમાર, નંદ મહોત્સવના મનોરથી સંગીતાબેન પ્રકાશચંદ્ર દલાલ, ગિરિરાજજીના મનોરથી દીપિકાબેન રાજુભાઈ જોશી, રૂકમિણ વિવાહના વરપક્ષના મનોરથી જાગૃતિબેન કિશોરભાઈ, રૂકમિણ વિવાહના કન્યા પક્ષના મનોરથી નીલાબેન મુકેશભાઈ અને રૂકમિણી વિવાહના મોસાળ પક્ષના મનોરથી રેણુકાબેન ગોપાલદાસ. સાથોસાથ બેઠકજીમાં જેઓએ સેવા નોંધાવી છે એવા વૈષ્ણવો પ્રણવ હર્ષદકુમાર શાહ 11,000 રૂપિયા, જસવંતલાલ ચિનાલાલ ઘંટડીવાળા તેઓ 5100 રૂપિયા. આ જેના નામ લેવાય તે પરિવારમાંથી એક વ્યક્તિ આવી પૂજ્યશ્રીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશો જેને બેઠકજીમાં સેવા આપી છે. સોની ગોપાલદાસ અંબાલાલ 3100 રૂપિયા, ગુલોકવાસી ભાસ્કરભાઈ મોહનલાલ શાહ હસ્તે મંજુલાબેન ભાસ્કરભાઈ 21,011 રૂપિયા, કિશોરભાઈ મગનભાઈ પટેલ 11,000 રૂપિયા, ચેતનાબેન પ્રમોદકુમાર શાહ 5100 રૂપિયા, કૃષ્ણાબેન અશોકકુમાર સોની 3100 રૂપિયા. આ જે પણ બેઠકજીમાં આર્થિક સહયોગી બનાયા છે સેવામાં તેઓના નામ હતા. તેઓ પરિવાર દીઠ એક એક મંચ પર આવી પૂજ્યશ્રીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશો. બેઠકજીમાં જેની સેવા છે ના નામ બોલાયા છે તેઓ મંચ પર આવી પરિવાર દીઠ એક આવી અને પૂજ્યશ્રીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશો.
શિવલ્લભાધીશ કી જય. એક સુંદર પ્રકાશિત પ્રતિકૃતિ છબી ચિત્ર પૂજ્ય શ્રીને સમિતિ દ્વારા સમર્પિત થઈ રહ્યું છે. જય. દરેક વૈષ્ણવે આજે અંતિમ દિવસે પ્રસાદ લેવી અને જતા સમયે પોતાનું યાત્રા માટેનું ફૂડ પેકેટ પણ ત્યાંથી જ પ્રાપ્ત કરી લેવું. ભગવાન અને મનુષ્યમાં એટલો ફરક છે, ભગવાનથી ક્યારે ભૂલ નથી થતી અને મનુષ્ય ગમે તે કાર્ય કરીએ ક્યાંક કંઈક ક્ષતિ રહી જાય છે, માટે એ ભગવાન નથી. અને એવા મનુષ્યના કાર્યને બિરદાવવું જરૂર જોઈએ. પ્રયત્ન કરે એ મનુષ્ય છે અને પ્રયત્ન કરતા મનુષ્યને સફળતા પરમાત્મા અપાવે છે. તો આ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ સમિતિ ડભોઈના સમસ્ત આયોજકોએ આ તિરુપતિ બાલાજી મુકામે આવું બૃહદ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કર્યું. અને આવી મોટી વ્યવસ્થામાં નિવાસની વ્યવસ્થા હોય, ભોજનની વ્યવસ્થા હોય, યાતાયાતની વ્યવસ્થા હોય, આ બધી જ વ્યવસ્થામાં ક્યાંય ચૂક રહી ગઈ હોય તો આપ સૌ દરગુજર કરી પોતાના આત્મીય માની અને એને દરગુજર કરશો. અને પ્રભુને સતત એવી પ્રાર્થના વિનંતી, પુનઃ પુનઃ આવા ભગીરથ કાર્યો સદકાર્યો થતા રહે અને આપણે સૌ સત્સંગના માધ્યમથી જોડાતા રહે એવી પ્રભુના ચરણે પ્રાર્થના છે. આરતીમાં આજે જોડાશે વિલાસબેન સુરેશભાઈ સોની, સમસ્ત આયોજન સમિતિ વિનોદભાઈ પરીખ, જગદીશભાઈ પ્રકાશભાઈ, કુમુદબેન અને રાજુભાઈ જોશી, અંબિકા કેટરર્સ આ આરતીમાં જોડાશે. અને આપણે હવે આરતી શ્રીમદ ભાગવતજીની કરશું. 7 દિવસ આપ સૌને પૂજ્યશ્રીના આશીર્વાદથી સતત સાથે કથાની સાથે રંગપૂરવા અમારા સમસ્ત સંગીતકાર બંધુઓનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. પોતાના વ્યસ્ત કાર્યોમાંથી તેઓ સૌ અહીં આવ્યા. એકવાર અમારા સાઉન્ડ ઓપરેટર માટે પણ તાલી વગાડીએ. એ ભાષા નતા સમજતા પણ ભાવ સમજી જતા હતા. એટલે બીજા દિવસથી યથાશક્ય બહુ તકલીફ નથી આવવા દેતી. હોલ એકોસ્ટિક નથી, સાઉન્ડ પ્રૂફ નથી, એટલે કદાચ અવાજ ચહેરાય. એટલે 7 દિવસમાં તત્કાલ રિનોવેશન સંભવ નહોતું, પણ એમને સમજણ આપ્યું હતું, એની રીતે એણે સેટિંગ કર્યું. પારકા દેશમાં થોડો ભાષાનો પ્રોબ્લેમ આવે પણ છતાંય સચવાઈ ગયું. અમારા ભાવેશભાઈ યુટ્યુબ લાઈવ તેમણે કર્યું છે. દરેકનો ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ, ખૂબ ખૂબ સન્માન. અમારા શાસ્ત્રીજીનો પણ ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ, સન્માન. આવો ભાગવતજીની આરતી કરીએ. आरती वल्लभ वर की जय, आरती वल्लभ वर की जय. अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे. आरती वल्लभ वर की जय, आरती वल्लभ वर की जय. निज जन के सब दोष मिटाए, सबको ब्रह्म संबंध कराए, सबको ब्रह्म संबंध कराए. आरती वल्लभ वर की जय, आरती वल्लभ वर की जय. श्री भगवान
पुष्टि मार्ग की ज्योत जगाई, पुष्टि मार्ग की ज्योत जगाई। आरती वल्लभ वर की जय, आरती वल्लभ वर की जय। अब तो इतनी करुणा कीजिए, अब तो इतनी करुणा कीजिए, वल्लभ अपनी शरण में लीजिए श्री, वल्लभ अपनी शरण में लीजिए। आरती वल्लभ वर की जय, आरती वल्लभ वर की जय। आरती वल्लभ वर की जय, आरती वल्लभ वर की जय, आरती वल्लभ वर की जय, आरती वल्लभ वर की जय। जलेन शीतलीकृत्य यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवाः सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सद्याः सन्ति देवाः भगवते वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्दे मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। आरती साइड में मूकी दे। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश तस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। अनेन कृतेन यथाशक्तिमिलितोपचारद्रव्यैः कृतेन पूजनाख्यनर्चनाख्येन कर्मणा भगवान् श्री वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमः प्रियतां नमः। श्री भागवत भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की श्री वल्लभाधीश की जय। यदुनाथ लाल प्यारे की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री गोविंदा 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 गोविंदा। હવે આવતા વર્ષે રામલલ્લા પાસે જવાનું છે, એની તૈયારીમાં લાગી જાઓ. બેઠકજીમાં મંજુબેન ચંદ્રવદન શાહ તરફથી 11,000 રૂપિયા મળેલ છે. તેમના